Dr. Buddhita Hettige. He is a senior lecturer with strong academic and industrial experience in field of information technology. He holds PhD and Master of Philosophy from University of Moratuwa and BCS from University of Srijawardena. With his knowledge and experience, today's session will be give you a valuable insight into how AI is transform web development, and how you can apply it to real world session. So, without taking more time, sir, over to you. Okay, thank you, Uta. Right. Okay, I think you can hear me all, right? Yes, sir. You're clear and loud. It's okay? You can hear me? මාව ඇහෙනව නේද? Yes. Okay, right. First of all, I need to originally this is that this webinar is conducted through the both language like more on Sinhala and other part is English, right? Then first I need to know about any person who don't know anything about Sinhala kind of thing, because I can try to use both language, because many of I assume that some of students are A-level students and some are O-level, right? Mixed persons are there. Then any person who don't know anything about Sinhala, then tell me. කවුරු හරි කියන්නේ දැන් මේ වෙබිනර් එක සිංහල භාෂාවෙන් සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන දෙකෙන්ම කරන්න තමයි ප්ලෑන් කරේ. අපි ප්ලෑන් කළේ හරි. එතකොට දැන් මම දැන් සිංහලෙන් මොන හරි කිව්වහම අනිත් අයට තේරෙන්නේ නැහනේ. I don't know anyone who don't know anything about Sinhala, then there is a problem, right? Then anyone please tell me first, you are aware on English only, it's okay for English, or can I continue through the both language? මේ භාෂා දෙකෙන්ම මේක කරන්නද ඉංග්‍රීසි වලින් විතරක් කරන්නද මොකද කියන්නේ? Any idea, please add into chat, right? I think better I can read it. Right, you can use chat, I think, right? Give some idea for that. Otherwise, I'll use both language, right? එතකොට මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ සිංහලෙන් කිව්වොත් ගොඩක් තේරෙයි කියලා. ඒ නිසා මම වැඩිපුර එක භාවිතා කරලා කරන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ? Any idea? If not, I'll continue normal way, right? Then ඉස්සෙල්ලාම මෙහෙමයි දැන් chat එකට මොනවා හරි දාන්න හැමතිස්සෙම. I think that's better. Otherwise, it's normally go to one-way communication. Hurry. Now I'm sharing my screen first, right? Wait a minute. I think now you can see my screen. Okay? මගේ screen එක පේනවද? Yes or no? Yes, sir. Right. අන්න එහෙම එතකොට දැන් ඔය දැන් yes කිව්වා වගේම දැන් අනිත් webinar එකේ ඉන්න අනිත් හැමෝම මම මොනවා හරි කිව්වාම මේකට chat එකට yes or no දාන්න ඕනේ. හරිද? එකඟද? Because otherwise it's useless, right? Then what happen normally otherwise ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් මේ වෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් මේක වීඩියෝ එකක් ඇහුවා වගේමනේ. හරි? Then I'll try to give some idea how to build a AI driven web development. Hurry, you can take a lot of things, right? Please take a full, right? Hurry neda. Okay, first of all, I'm not going to introduce myself more. You try type my name on Google, right? You can find many, okay?
Right. Then shall I start? I think it's okay. Then today we are going to discuss very important point, how to develop a website using AI, right? It's not only for AI, right? You can see that AI is a part, right? අපිට but we can develop a website easily now, right? Then today normally I'm going to discuss about some idea about website. ඒ කියන්නේ මම මුලින්ම කියලා දෙනවා වෙබ්සයිට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද එකෙන් පටන් අරගෙන ප්‍රැක්ටිකලි කොහොමද පොඩි සිම්පල් වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්නේ කියන එක කියලා දෙනවා ඕගොල්ලන්ට කිසිම දැනුමක් නැති වුණාට. හරි? ඕගොල්ලන්ට බේසික් නොලෙජ් එකක් විතරක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය දැනුමක් විතරක් තියෙනවා නම් නිකන් වර්ඩ් ප්‍රොසෙස් කරන්න වගේ. හරි? with that knowledge ඕගොල්ලන්ට ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වැඩේ කරන්න කලින් මම මුලින්ම කියලා ඉන්න ඕනේ. තියෙන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ට මූලික සුදුසුකම් කිහිපයක්. පළවෙනි එක තමයි ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් තියෙන්න ඕනේ. ඒක කොහොමද තියෙනවා? This is why you are login to the webinar නේ. හරි? ඕගොල්ලෝ webinar එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් තියෙන හින්දා එහෙනම් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට ඊමේල් account එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරි මම හිතනවා ඒ කියන්නේ ඇක්ටිව් ඊමේල් එක account එකක් තියෙනවා නම් මේ තියෙන වෙබිනා එකේ සම්පූර්ණ දේවල් ටිකට ඔයගොල්ලන්ට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට ඉතුරු පැය දෙකේදී මම විනාඩි 10ක විතර පොඩි බ්‍රේක් එකකුත් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රයිට් මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කොහොමද සිම්පල් වෙබ් පේජ් එකක් හදන්නේ. හරි? රයිට්. අපි මුලින්ම පටන් ගමු. රයිට්. මම මුලින්ම ඇහුවොත් what is a website? පොඩි නිකන් මොකද කෙලින්ම ප්‍රැක්ටිකල් එකට යනවට වඩා මම සාමාන්‍ය තියරි එකත් එක්ක එහෙම මේක වෙන්නේ කොහොමද ඒක අදහසක් දීලා තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පොඩි දැනුමක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම මට පටන් ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේක ඊට වඩා ප්‍රායෝගිකයි කියලා. හරි? කෙටියෙන් මම කියාගෙන යන්නම්. වෙබ්සයිට් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? සයිට් එකක් කියන්නේ collection of web page. ඒ කියන්නේ web pages කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඕනෑම සයිට් එකකට ගියොත් common sites ඕන තරම් තියෙනවා. හරි? ඒ වගේ දැන් අපි ගත්තොත් ලංකාවේ sites තියෙනවා. Wikipedia වගේ sites ගත්තත් තියෙනවා ඕන තරම්. හරි? sites තියෙනවා. You know that ඒවා web pages ගොඩක් තියෙනවා. එක domain එකකට අයිති web pages තියෙන එක URL එකක් තියෙන එකට කියනවා අපි වෙබ්සයිට් එකක් කියලා. එතකොට ස්කූල් වෙබ්සයිට් තියෙනවා, shopping වෙබ්සයිට් තියෙනවා, personal වෙබ්සයිට් තියෙනවා. හරි? එතකොට මේ වෙබ්සයිට් වලක තියෙන විශේෂත්වය තමයි මම මේ මුලින් ඉඳන්ම කියන්නේ ඒවා ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා, ඉමේජස් තියෙනවා, වීඩියෝස් තියෙනවා, ඇනිමේෂන්ස් තියෙනවා. අපිට මොනවා හරි ඉන්ෆර්මේෂන් යවන්න පුළුවන්, ඉන්ෆර්මේෂන් ගන්න පුළුවන්. රයිට්? ඔය හැම එකටම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍ය මෙච්චර වෙබ්සයිට් ලෝකේ ජනප්‍රිය වෙන්න හේතු තමයි ටෙක්ස් ඉමේජස් වීඩියෝස් ඔක්කොම පුළුවන් ඊට අමතරව ඒකට පුළුවන් අර හයිපර් ලින්ක්ස් කියන එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක තැන ක්ලික් කරලා එතනින් වෙන තැනකට යන්න පුළුවන්. හරි? ඒක තමයි විශේෂම දේ මේ වෙබ්සයිට්ස් වල තියෙන්නේ. හරි? දැන් අපි බලමු there are two terms. හරි? සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරන වෙබ්සයිට් ගැන කතා කරනකොට එකක් තමයි බ්ලොග් අනික තමයි වෙබ්සයිට්. හරි? ඒතර මේ දෙක ඉස්සෙල්ලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි ඇත්තටම හදන්නේ වෙබ්සයිට් එකක් නෙමෙයි අපි හදන්නේ බ්ලොග් එකක්. දැන් අපි පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ගන්න ගියාම බොහෝ වෙලාවට අපි හදන්නේ බ්ලොග් එකක්. මොකද අපේ වැඩේට ඕනේ බ්ලොග් එක ඇති. හැබැයි වෙබ්සයිට් එක උත් ඒ විදිහට හදන්න පුළුවන්. හරි? මම උදාහරණ කිහිපයක් තව පොඩ්ඩකින් පෙන්නන්නම්. එතකොට වෙබ්සයිට් එකක් කියන එකේදී structured page home about content ඒ වගේ තියෙනවා. බ්ලොග් එකකදී regular post article වගේව තියෙනවා. හරි? සාමාන්‍ය ස්කූල් වෙබ්සයිට් එකක static information තියෙනවා. බ්ලොග් එකක් ගත්තාම regular update වෙන article තියෙනවා. ඒතර මේ දෙකම ඇත්තටම මේ වගේ දැන් මෙතන රූපේ හිතන්න අර ඇපල් ගෙඩියයි දොඩම් ගෙඩිය වගේ දෙකම පළතුරු. හැබැයි පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. හරි? එතකොට අපි ඕගොල්ලෝ බ්ලොග් එකක් කිව්වත් වෙබ්සයිට් එකක් කිව්වත් එකම දේ වගේ වෙන්නේ බ්ලොග් වල හැබැයි concept එක වෙනස්. ඒ කියන්නේ දැන් වෙබ්සයිට් එකකට සාමාන්‍ය අපිට feedbacks යවන්න බෑ. regular updates වෙන්නේ නැහැ, එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක static තියෙනවා. බ්ලොග් එකක සාමාන්‍ය feedbacks යවන්න පුළුවන්.
රෙගුලර් අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ওই දෙකේම දැනගත්තට කමන්නේ. දෙකෙන් ඕන එකක් හැදුවට කමන්නේ. බොහෝ වෙලාවට එකම ඇතුලේ ඉන තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කන්සෙප්ට්ස් ටික තමයි එක වෙන්නේ. හරි? right. දැන් ඉස්සෙල්ලාම මම චුට්ටක් කියලා දෙන්නම් කොහොමද වෙබ්සයිට් එකක් වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ මුකුත් දන්නේ නැහැ. මේක ඉස්සෙල්ලා මම චුට්ටක් කියලා දෙන්නම් උදාහරණයක් විදිහට. දැන් මම චුට්ටක් මේකේ ස්ක්‍රීන් එක ස්ටොප් කරලා wait. Right. Wait a minute. I'll stop this beat and show you some idea on BlogGo website, right? Here, some information on myself. This is kind of blog, but it can be used as a website too, right? දැන් ඕගොල්ලන්ට මම මේක chat එකට දාන්නම්. ඕගොල්ලෝ ඕනනම් පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න. හරි? දැන් ඔය තමන්ගේ විස්තර ඔක්කොම දාගන්න ඒ වගේ වැඩ කරන්න ගියහම මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. තේරුණාද? මේ තියෙන්නේ එතකොට එක එක්සැම්පල් එකක්. මේක එතකොට blog collection of blog වගේ වෙන්න පුළුවන්. හරි? හරිද? Right? I'll add this into the chat. You can use it, right? Right? පොඩක් එතකොට දැන් ඕගලන්ට පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම් බලන්න චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. තප්පර 10ක් මේ මේකේ ඉන්න අතරතුර. හරි? Right. I'll continue the session. මම පටන් ගන්නම් ඒ අතර. Right. Right. Okay. Sometime there is any connection issues. Please let me know quickly. Right. Okay. Then we will quickly move to how does website work. Right. Normally, if you take a website, now what we can do as an example, you can see that. Then I'll show you a bit. You go to browser, right? දැන් අපි කරන්නේ සාමාන්‍ය browser එකට ගිහිල්ලා මෙහෙම මෙතන type කරනවා මොනවා හරි Tamanට ඕනේ web address එක type කරනවා, right? type කළාම එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ address එකට අදාළ තැනට request එකක් යවනවා මේ browser එකේ. හරි? ඒ browser එකෙන් request එකක් යවුවාම ඒ request එකට අදාළව response එකක් එවනවා browser එකට ආපහු. එතකොට ඒ එවන response එක තමයි web page එකක් විදිහට අපිට පේන්නේ. හරි? ඒතර ඕක තමයි සාමාන්‍යයෙන් බේසික් වෙන සිද්ධිය. අපි ඕකට කියනවා මෙහිම ටෙක්නිකල් නම් ටිකක් ගොඩක් තියෙනවා. මම ඒවා පොඩ්ඩක් කියන්න. When you open a website, what happen? You type the URL, then browser send the request to the server somewhere in like google.com or something. Then server process the request and server send back to the file. It's maybe a CSS or HTML or some kind of text or format, right? Then browser display the thing that is called client server model. Then if you look at on this client server model, මොකද මේක දැනගන්න ඕනේ අපි මේක වැඩ කරන්න හැටි. හේතුව තමයි දැන් අපි අද බලාපොරොත්තු වෙනවා
ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ ලව්වා වෙබ්සයිට් එකක් හදවන්න කොහේ හරි හොස් කරලා. හරි? එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා කොහේ හරි සර්වර් එකක් හොයාගන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ account එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ account එක අරගෙන ඒකෙන් වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න. ඒ හදපු වෙබ්සයිට් එක අදාළ සර්වර් එකට දාලා real application එකක් විදිහට ගන්න. හරි? ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේවා මුලින් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. right? I'll send this presentation also later. right? මුලින්ම දැන් බලන්න මෙතන client side එකේ. client කියන්නේ තමන් side එක. තමන්ගේ පැත්ත. ඒ පැත්තෙන් අපි වෙබ්සයිට් එකක් මොනවා හරි රික්වෙස්ට් කළාම www.somewhere මොකක් හරි දැන් අපි දැම්මේ buddhita.wordpress.com නේ. එහෙම දැම්මාම එතනින් ඒ රික්වෙස්ට් එක යවනවා සර්වර් එකට. සර්වර් එක ප්‍රොසෙස් කරලා උත්තර එවනවා. ඒක තමයි වෙබ් පේජ් එක විදිහට පේන්නේ. හැමෝටම තේරුණාද ඒක? තේරුණාද නැද්ද? තේරුණා නම් yes කියලා මැසේජ් එකක් දාන්න බාන හැමෝම. මම කියපු එක තේරුණාද නැද්ද කියලා. මෙතන ඉන්නවනේ සෑහෙන පිරිසක්. ඔක්කොම මට yes කියලා මැසේජ් එකක් දාන්න. තේරුණා නම්. තේරුම් නැත්තම් කියන්න නෑ කියලා. ඉතින් මොනවා හරි මැසේජ් එකක්වත් දාන්න අඩුතරමේ. right thank you most අන්නේ වැඩේ හැමතිස්සෙම කරන්න. මොකද එතකොට මම දන්නවනේ ඔයගලන්ට තේරුණා කියලා. හරි? right then දැන් client server කතාව තේරුණා. එහෙමනම් අපි මේකෙන්ම පොඩ්ඩක් බලමු වෙබ්සයිට් එකක් ඉගෙන ගන්න හදන හැටි. දැන් වෙබ්සයිට් එකක් හදනවා කියලා කියන්නේ අපි ඇත්තටම සර්වර් සයිඩ් එකේ මොනවා හරි ඉන්ෆර්මේෂන් ටිකක් දාලා තියන්න. හරි ක්ලයන්ට් සයිඩ් එකේ ඉඳලා ඒ රික්වෙස්ට් එක ඉල්ලුවාට පස්සේ ඒ අදාළ රික්වෙස්ට් එකට එන්න ඕනේ ටික තමයි අපි හදන්නේ. පැහැදිලිද කියපු එක? මොකද සර්වර් එකේදී අපි කියන්න ඕනේ මෙන්න සර්වර් එකට අපි කියන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම කරන්න කියලා. හරි? එතකොට මේ වෙබ්සයිට් එකක් හදනවා කියන්නේ ක්ලයන්ට් සර්වර් අතර තියෙන ගනුදෙනුව. ක්ලයන්ට් රික්වෙස්ට් කරනවා සර්වර් එක එවනවා. එතකොට අපි වෙබ්සයිට් එකක් හදනවා කියන්නේ මොකද්ද? සර්වර් එකට කියනවා මෙහෙම රික්වෙස්ට් එකක් ආවොත් ඔයා මේක යවන්න. හරි? එතකොට ප්‍රශ්නේ කරා. තේරුණා නේද මම මේ කියප එක? හරි? right දැන් අපි තා පොඩ්ඩක් බලමු. right මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් හදන එකේදී තියෙනවා ටෙක්නිකල් ටර්ම් දෙකක්. එකක් තමයි client side සහ එහෙම නැත්නම් front side සහ back side කියලා. හරි front එක කියන්නේ ඉස්සරහ. ඒ කියන්නේ client side එක. අපිට ඉස්සරහා පේන ටික. ඒක හැන්ඩල් කරන්නේ කවුද? web browser එකේ. හරි browser එක තමයි ඒක පෙන්වන්නේ. එතකොට this is what users see and interact with. එකට කියනවා client side එක එහෙම නැත්නම් front end එක කියලා. හරි? ඊපස්සේ ඒකට ඕනේ ටෙක්නොලොජි තියෙනවා HTML, CSS, Java වගේ. ඒවා අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මම තා පොඩ්ඩකින් කියලා දෙනවා හේතුව. ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න ඉගෙන ගන්නවා නම් long term හරි? ඕගොල්ලෝ මේ ඕන තරම් tools තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. මේ HTML කියන එක, CSS කියන එක, JavaScript කියන එක පොඩ්ඩක් හරි ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් වටිනවා. හරි? නැතුව කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙහෙම client side එකේ යනකොට ඒකට button හදන්න පුළුවන්, images බලන්න පුළුවන්, form fill කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වැඩ මේ front end එකේ කරන්න පුළුවන්. හරි? ඊළඟට අපි පොඩ්ඩක් ගත්තොත් KTM back end එක හරි සර්වර් සයිඩ් එකේ එතන තමයි ඇත්තටම ඔක්කොම data ටික ස්ටෝර් කරලා තියෙන්නේ. හරි manage කරන්නේ, process කරන්නේ, connect with the database ඔක්කොම තියෙන්නේ. දැන් ඒ සයිඩ් එකේ නේවා තමයි Python, PHP, Java, Node.js databases ළඟින්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි මොකක් හරි username එකකුයි password එකකුයි ගහලා වෙබ්සයිට් එකකට log වෙනවා. එතකොට අන්න අර right then ඔයගොල්ලෝ හිතන්න then අපිට නිකන් එහෙම log වෙනකොට ඕනේ දැන් MySQL ඒ වගේ databases එතන තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලෝ මුකුත්ම දන්නේ නැති අය කියලා හිතාගෙන තමයි මේ කරන්නේ. හරිනේ? එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා කොහොම යන්නද? ඒ වගේ databases ඒ වගේ technologies තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Python, Java, PHP, Node.js වගේ those technologies තියෙන්නේ කොහෙද? back end එකේ. එතකොට server side එකේ ඇත්තටම වැඩ කරනවා නම්
ඔයගොල්ලෝ මේවා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒව නොදැන කරන්න බෑ ලොකු වැඩ. හරි? උදාහරණයක් විදිහට වෙබ්සයිට් එකක් නිකන් හදනව නෙමෙයි. ඒකේ ලොගින් ෆැසිලිටිස් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ සිකියුරිටි හැන්ඩල් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ මොකක් හරි දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි යනවා කස්ටමර් බුකින් සිස්ටම් එකක් හදන්න. එතකොට බුකින් රික්වෙස්ට් එකක් දාන්න ඕනේ. හරි ඒ රික්වෙස්ට් එකට අනුව ප්‍රොසෙස් වෙලා උත්තර එන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් වෙබ්සයිට්ස් වලට යනවා නම් බෑක් එන්ඩ් එකේ තියෙන සර්වර් සයිඩ් ටෙක්නොලොජිස් ඉගෙන ගන්න වෙනවා. හරි? දැන් අද අපි එච්චර ලෙවල් එකට කරන්නේ නැහැ. අද අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තටම ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එකේ වෙබ්සයිට් එකක් හදාගෙන හැබැයි මේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එකේ හදන ස්ටැටික් වෙබ්සයිට් එක සර්වර් එකට දාලා ඒකෙන් ඇත්තටම රියල් වෙබ්සයිට් එකක් කොහොමද Tamanට හදාගන්නේ කියන එක තමයි අද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි? දැන් මම චූටි දෙයක් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් මේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එකේ සහ බෑක් එන්ඩ් එකේ ඒවා තේරෙන්න. සාමාන්‍ය වෙබ් පේජ් එකක් හැදෙන්නේ HTML කියන ලැන්ග්වේජ් එකේ. ඔයගොල්ලෝ HTML ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි මම ඔයගලන්ට පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක් දෙන්නම්. මොකද්ද සරල ඇක්ටිවිටි එක? ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න. මම දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ ටෙක්ස්ට් එක කොපි කරලා දෙනවා. හරි? මම මේක කරලත් පෙන්නනවා. මේ ටෙක්ස්ට් එක මම දානවා ඕගොල්ලන්ගේ chat එකට. හරි? මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඔක්කොටම මේන් chat දැම්මොත් මම හිතන්නේ ඔක්කොටම යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි? චුට්ටක් බලන්න මම ඔක්කොම මේන් chat එකට ඇඩ් කළා. ඒ නිසා හැමෝටම මේ ටෙක්ස්ට් පේජ් එක එනවා. හරි මේ ටෙක්ස්ට් එක කොපි කරලා මෙන්න මේ වැඩේ කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම නෝට්පෑඩ් තියෙනවානේ. මම මේ පොඩි බේසික්ස් වැඩක් කියලා දෙන්න හදන්නේ පළවෙනි ප්‍රැක්ටිකල් එක. හරි හැමෝම නෝට්පෑඩ් එකට යනවා. හරි දැන් මගේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවනේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඒ නිසා ඒක බලන්න. හරි මොනවා හරි පේන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් මට ටග් ගාලා කියන්න. හරි මැසේජ් එකක් දාන්න. හරි ඔන්න නෝට්පෑඩ් එකට ගියා. දැන් අර මම කොපි කරලා දුන්න ටෙක්ස්ට් එක අරගෙන මේකේ පේස්ට් කරන්න. හරි පොඩි ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා ඊට පස්සේ කියලා දෙන්නම් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. පේනවද? මේකේ තියෙනවා HTML එන්නෝ tags. මේවට කියන්නේ මොකද්ද? HTML tags. මම ඒව උගන්වන්නේ නෑ අද. ඔය දැනගෙන ඉන්න ඕනේ නෑ. හැබැයි මේ වැඩේ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද්ද දැනගෙන ඉන්න ඕනේ වැඩේ? මේ එන ටෙක්ස්ට් එක කොපි කරලා ෆයිල් එක සේව් කරගන්න. නෝට්පෑඩ් එකට ගියා. ෆයිල් එක ගත්තා. දැන් මේක සේව් කරන විදිය බලා ගන්න. ෆයිල් සේව් කරනකොට වැඩ දෙකක් අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. මම very basics වලට මම මේ කියලා දෙන්නේ. හරි? මෙතන text document කියන type එක all file අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. ඒතර පළවෙනි වැඩේ මොකද්ද? save type එක all type කරන එක. හොඳට මතක තියාගන්න. ඒක කොහර ලියලා තියාගත්තත් කමන්නේ. දෙවෙනි වැඩේ තමයි මේක save කරන්න ඕනේ. මම දෙනවා මේකට my01 කියලා වගේ නමක් දාලා කැමති නමක් දෙන්න .html කියන type එක දෙන්න. hypertext markup language. හරි? හරිද? HTML කියන type එක දෙන්න. right? දීලා මේක save කරන්න. ඒතර වැඩ දෙකක් වෙන්න ඕනේ. පළවෙනි වැඩේ save කරන type එක all type වෙන්න ඕනේ. දෙවෙනි වැඩේ තමයි මොකද්ද? ඔව් මේක තමයි මේවා දැන් ටට්ටක් ගාලා කරගෙන යනවා ඊට පස්සේ හොඳේ. right? දෙවෙනි එක තමයි type එක HTML වෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට save කරන්න. save කළාන් පස්සේ ඕගොල්ලෝ බලන්න මේක සාමාන්‍ය text document එකක්. හැබැයි දැන් ඕගොල්ලෝ අර මේ folder එකට ගියොත් ඕගොල්ලෝ save කරපු තැන පේනවද ඕගොල්ලන්ට මේ my01 වගේ කියන මේකේ පෙන්වන්නේ රූපේ web page එකක් වගේ. දැන් මම මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ Firefox පාවිච්චි කරන නිසා ඒකේ පේන්නේ මේ විදිහට. පැහැදිලිද? එතකොට මට පුළුවන් ඔන්න බලන්න මේක ඩබල් ක්ලික් කළාම දැන් මොකද වෙන්නේ? පොඩි අර ටයිප් කරපු වෙබ් පේජ් එක ඇවිල්ලා. පැහැදිලිද හැමෝටම? ඒ කියන්නේ මූලික දේ. ඔන්න දැන් හොඳට අහගන්න. මොකද්ද මූලික දේ? සාමාන්‍ය වෙබ් පේජ් එකක් කියන්නේ HTML කියන ලැන්ග්වේජ් එකෙන් එවන ටෙක්ස්ට් එකක්. ඒ ටෙක්ස්ට් එකේ තියෙන ටැග් සහ ටෙක්ස්ට් තියෙනවා. හරි? අන්න ඒක කොපි කරලා HTML කියන එක්ස්ටෙන්ෂන් එකෙන් සේව් කළායින් පස්සේ අපිට පුළුවන් browser එකේ open කරලා මේ page එක බලන්න. පැහැදිලිද? තේරුණාද?
හරි. පැහැදිලි නම් yes කියලා message එකක් දාන්න. ඉක්මනට. මොකද මට ඉක්මනට මේක කරගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ messages ඉක්මනට දැම්මොත් මට ඉක්මනට කරගෙන ගිහිල්ලා ඊටු ටික ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්. Understood? හරි. Right. මොනවාරි තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් message එකක් දාන්න. මම එතකොට ඒකට පොඩ්ඩක් ඇටෙන්ඩ් වෙන්න. right? මෙතෙන් එනකම් මං හිතන්නේ තේරෙනවා හැමෝටම මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. right. මොකද අපි ඉස්සරහට ඒ වැඩේ දිගටම කරනවා ඔය ChatGPT වගේව පාවිච්චි කරලා. හරි? right ඊළඟට. දැන් ඊළඟ වැදගත් දේ තමයි ඇයි ඇත්තට මම මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඔයගලන්ට පස්සේ දාන්නම්. හරි? ඇයි අපි ඇත්තටම වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ඉගෙන ගන්න ඕනේ? හරි? වෙබ් සාමාන්‍යයෙන් මේක බේසික් වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න නම් අද මේ කරන විදිහට පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ලොකු වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට යනවා නම් ටිකක් ඒක ලොන් ටර්ම් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මොකද ටෙක්නොලොජි වෙනස් වෙනවා සහ හැමදේම AI වලින් කරන්න බෑ. යම් ප්‍රමාණයක් පුළුවන්. යම් ප්‍රමාණයක් කියන්නේ 90ක් විතර පුළුවන්. හැබැයි 10ක් හරි Taman දැනගෙන ඉන්නවා. තේරුණාද? ඒ නිසා යම් ලෙවල් එකකට පුළුවන් but there is a limit. හරි? ඒ නිසා නමුත් අපි ඇත්තටම on demand right show you information work from anywhere right lot of features are there. I'm not going to discuss. You all know learning web development is important. This is why you are coming to here. හරිනේ විශේෂයෙන් දැන් මෙතන ඉන්නේ O level අය ඉන්නවා A level අය ඉන්නවා සහ අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් ඒ කියන්නේ ජොබ් එක මේ යුනිවර්සිටි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන අය ඉන්නවා රස්සාවල් කරන අය ඉන්නවා ඔය හැමෝටම තමන්ගේ පර්සනල් වෙබ්සයිට් එකක් හදා ගන්න තියෙනවා නම් ඉතාමත් වැදගත්. දැන් ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලන්න මම අර chat එකට දාපු මගේ පර්සනල් වෙබ්සයිට් එක හැමදේම ඒකේ තියෙනවා. හරි. දැන් මේ වෙබ්සයිට් එක මම හදලා අවුරුදු දැනට වෙනවා අවුරුදු 11ක්. හරි. තාම මම සතපහක්වත් ඒකට ගෙවලා නැහැ. හැබැයි සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඒක දැන් ඇක්සස් කරලා තියෙනවා සහ සෑහෙන මම ඉන්ෆර්මේෂන් ටිකක් ඕක හරහා යවනවා. තේරුණාද? ඉතින් මම කරනවා වගේම ඕගොල්ලන්ටත් ඒක කරගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද මං කියන එක? right? okay. right then we move to the quickly next part. right. හරි. දැන් අපි web development කියන එක දන්නවනේ. දැන් එහෙනම් අපි පොඩ්ඩක් බලමු web develop කරන්න ඕනේ steps ටික මොනවද? මම මේ කියන්නේ අද අපි කරන ටික නෙමෙයි. entirely if you are going to do a web development what are the steps? හරිද? ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ප්‍රොෆෙෂනල් වෙබ් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් වුණොත් මොකද මම ඒක කියලා තියන්න බෑ පොඩ්ඩක්. නැත්තම් අර පාර යන්න පාර පෙන්නලානේ ෂෝට් කට් පෙන්නන්න ඕනේ. තේරුණාද? සාමාන්‍ය වෙබ් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් වෙනවා නම් මෙන්න මේ ටික තියෙන්න ඕනේ. මොනවද ස්ටෙප්ස් ටික? ඉස්සෙල්ලාම plan කරන්න ඕනේ. plan and define your website. හරියට plan කරන්න ඕනේ. මොනවද ඕනේ content එක ඊට පස්සේ ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් plan කරන්න ඕනේ. right you need to plan. කවුරු හරි කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහනවා වගේ පේනවා. chat එකට දාන්න එක. right I can't see only the yes message, right? Okay, I'll quickly move. Right, මේ බලන්න එතකොට ඉස්සෙල්ලාම plan define your website, then design UI UX, then set up to development, then build front end, back end, test, deploy and maintain. ඔය ටික ගන්න. ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. But we are need to know much. අපිට ගොඩාක් ඕනේ නෑ දැන්. මොකක් නිසාද? with generative AI. අපි generative AI කියන්නේ මොකක්ද කියලා තා පොඩ්ඩකින් කතා කරනවා. ඊට කලින් with AI හුඟා humanලා කරපු වැඩ ටික අපිට replace කරන්න පුළුවන්. හරි? design එක හදපු එක AI ට කියන්න පුළුවන් හදලා දෙන්න කියලා. coding ටික AI ට කියන්න පුළුවන් හදලා දෙන්න කියලා. හරි? text එක දාන එක errors හදන එක AI ට කියන්න පුළුවන් හදලා දෙන්න කියලා. ඒ නිසා අපිට ගොඩාක් වැඩ ටික අඩු කරගන්න පුළුවන්. හරි? right. ඇයි?
ඔන්න බලන්න. Transition to AI topic. ඇයි මේක AI වලට යන්නේ? Right? ඔන්න උදරා ගන්න. Traditionally, building website are required. It's required to do what? Coding knowledge, design it, time and effect. අපිට ගොඩක් වෙලාවක් යනවා කලින් ඩිසයින් කරන එක ගැන හිතන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කෝඩින් නොලෙජ් එකක් හොඳට ඕනේ. නැතුව කරන්න බෑ. විශේෂයෙන් ඉමේජස් ක්‍රියේට් කරනකොට එහෙම නැත්නම් වීඩියෝස් ඇඩ් කරනකොට ඩිසයින් හදනකොට ටෙම්ප්ලේට් හදනකොට ලොකු නොලෙජ් එකක් ඕනේ වුණා ඉස්සර. දැන් මේ සියල්ල අපිට පුළුවන් මොකකින් කරන්නද? AI වලින් කරගන්න. But now what happened? AI can generate code. එහෙනම් අපිට කෝඩ් ගැන දැනගන්න ඕනේද? ඕනේද නැද්ද? ඔව්. මොකද හිතන්නේ? ඕන්න ඇයි AI එක හදලා දෙනවා? අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හැබැයි මෙහෙමයි. ඒක නිකන් හරියට මේ වගේ. මොකද්ද? ඕගොල්ලන්ට හොඳ ලොකු වැඩක් කරනවා නම් ඒක දැනන් ඉන්න ඕනේ. AI වැරද්දුවද කියලා දන්නේ නැත්නම්. හිතන්න high secure website එකක් හදන්න යනවා. හරි? AIට කියලා හදාගන්න. කවුද දන්නේ AI වැරද්දුවට හදලාද කියලා? Then if you go to that level, then definitely you need a sound knowledge. හරිද? AI මොකක් හරි වැරද්දක් කළොත් ඒක දැනගන්න පුළුවන් තරමට අපේ දැනුම තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි but basics way you know it. AI can generate code, no issue. AI can design website, no issue. AI can write content, no issue. This is why AI driven web development. හැබැයි මේක long term එකක් නෙමෙයි. මේක කරන්න පුළුවන් යම් level එකකදී. හරි මේක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට top level high secure websites හදන්න බෑ. හදන්න පුළුවන්. ඒකේ ගොඩාක් front end එක ඔයගොල්ලෝ edit කරන්න වෙනවා. හරි? ඒවට වෙනම ඒ කියන්නේ වෙනම ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. Right? Okay. Today we are going to discuss how to build a basic static website and deploy it, right, through the AI support. ඒක තමයි අද අපි කරන්නේ. This lead to be AI driven web development. මං කියප එක ඔයගලන්ට දැන් තේරුණාද? පැහැදිලිද? කොබාන ආයි මැසේජ් එකක් දාන්න බෑනේ yes no කියලා. දෙතුන් දෙනෙක් හරි. මොකද මට මේ මැසේජස් පේන්නේ නැහැ. ඒක නිකන් පේන විදිය එච්චර හරි නෑ. Right. Okay, then quickly move to the next one. Right. Now, මෙතන අපි කියනවා AI driven කතාව. Right. එහෙනම් AI වලට පුළුවන් මක් කරන්නද? ඔව් website build කරන්න. එහෙනම් අපි AI ගැන චුට්ටක් ඉගෙන ගමු ඉස්සෙල්ලා. Right. What is AI? ඔයගොල්ලෝ හැමෝම AI කියන එක දන්නවා. හරි? ඔයගොල්ලන්ට AI ගැන වැඩිපුර දැනගන්න ඕන නම් ඇත්තටම මගේ blog එකේ තියෙනවා අර teaching කියන තැනට ගියාම ගොඩාක් notes තියෙනවා. හරි? එක එක ළමයින්ට දීපුවා. ඔයගොල්ලෝ ඒකේ තියෙනවා artificial intelligence කියලා module එකක්. ඒක commonly තියෙන හැමතැනටම ඒකේ තියෙනවා notes. ඔයගොල්ලෝ ඕන නම් බලන්න. නැත්තම් ඕන තරම් what is AI කියලා net එකේ type කරන්න, ChatGPT එකේ type කරන්න ඕනි තැනකින් අහගන්න පුළුවන්. the basic idea එක තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. I'll give a 1 minute and say you ලෝකේ machines කියන දෙයක් හැදුවා. හැබැයි මේ machine එක intelligent නැති වුනහම මේ machine එකෙන් වැඩක් නැති වුණා. උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම හිතන්න. ලෝකේ අපි හදනවා washing machine එකක්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා manual washing machine එකේ කිසි වැඩක් නැහැ. අපි ළඟ ඉඳගෙන හැමදේම යාට කියනවා. මිනිස්සු කල්පනා කළා අපි ළඟ ඉඳගෙන හැමදේම කියන machine එකේ වැඩක් නැහැ. හරි? අර අපි ළඟ ඉන්නවා කියන concept එක දෙන්න උනා කාටද? machine එකට. ඒ කියන්නේ අපි නැති වුණාට එයාට තනියෙන් කරගන්න. ඒ කියන්නේ human ගේ තියෙන intelligent concepts එක transfer කරන්න ගියා machine එකට. අන්නේ කරන වැඩේ තමයි AI වලදී කරන්නේ. එතකොට artificial intelligence කියන්නේ concept එකක්. එහෙම නැත්නම් ඒක ක්‍රමයක්. මොකද්ද? machines වලට බුද්ධිමත් හැකියාව ලබා දෙන්න. තේරුණාද සාමාන්‍ය අදහසක්? ඒක තමයි මේ කියන්නේ AI machine that can think, learn and make decision. AI try to simulate human intelligence.
right? Then AI system can learn from data. Not always. හැම AI system එකක්ම data වලින් learn කරන්නේ නැහැ. ඒවට වෙන වෙන තව technology තියෙනවා. Recognize pattern, make predictions, or generate something, right? Everything can be happen through the AI now. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට AI ගැන ගොඩාක් කියන්න ඕනේ නැහැ. පස්සේ ඒවා ඕනනම් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම දලා දවසක් කිව්වේ මොකද්ද AI කියන්නේ? සිස්ටම් එකකට හරි මැෂින් එකකට හරි බුද්ධිමත් බවයි මිනිස්සෙගේ හරි සත්තුන්ගේ හරි තියෙන බුද්ධිමත් බවයි කියන concept එක ලබා දෙන ක්‍රමය. Simple definition එකක් ගත්තොත් AI is the ability to machine to act like a human. හරි? ඇයි? Human is a person with high intelligence. සාමාන්‍ය අපි සලකන්නේ මිනිස්සයා කියන එක්කෙනා ගොඩාක් ඉන්ටෙලිජන්ට් මිනිස්සෙක් විදියට. right. දැන් අපි බලමු තව පොඩ්ඩක්. two important types. සාමාන්‍ය ලෝකේ AI ගත්තාම AI වල ප්‍රධාන වර්ග දෙකක් තියෙනවා. right. predictive AI සහ generative AI. මම මේක ගොඩාක් විස්තර කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඕනේ ටික කියන්න. predictive AI කියන්නේ ඉස්සර තිබුණ දැනුත් තියෙනවා. අපි data set එකක් අරගෙන එහෙම නැත්නම් data අරගෙන ඒ data ටික process කරලා system එකට පුළුවන් predict කරන්න. ඒකෙන් කොයි එකද? උදාහරණයක් විදිහට fingerprint ගොඩාක් තියෙනවා නම් ඒ fingerprint එකෙන් අපි දෙන fingerprint එකට වඩාත්ම match වෙන්නේ කොයිකද? හරි? ලෝකේ තියෙන weather එක දිහා බලලා හෙට මොන වගේ weather එකක් එයිද? අන්න ඒ වගේ predict කරන්න. classify කරන්න. හරි? ඊට පස්සේ groups කරන්න. එහෙම නැත්නම් තෝරගන්න. හරි? ඔය ඔයාට පාවිච්චි කරපු AI කියන්නේ සිස් ටෙක්නොලොජි තියෙන ඒවට කියනවා predictive AI කියලා. Predict future outcomes based on data. Example, exam results prediction, weather predictions, right? Weather forecasting. ඊට පස්සේ තව ඒ වගේ clustering වගේ ඕන තරම් තියෙනවා. right? That is called predictive AI. හැබැයි මේ predictive AI වලදී කරන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් තමයි යාට අලුත් ඒවා හදන්න බෑ. හරි? උදාහරණයක් විදිහට යාට බෑ weather forecasting එක අපි හදුවේ හිතන්න ලංකාවේ weather එකට ට්‍රේන් කළා නම් ඒක පාවිච්චි කරලා අපිට බෑ ඉන්දියාවේකට ගන්න කියන්නේ. understood? තියෙන data වලින් තමයි predict කරන්න පුළුවන් උනේ predictive AI වලදී. හරි? අඩු possibility එකක් තිබ්බ අලුත් ඒවාට. හැබැයි generative AI කියන්නේ ඊට වඩා වෙනස් concept එකක්. ඒකෙදි සිස්ටම් එකට දුන්නා එයාට content regenerate කරන්න පුළුවන්. තියෙන ඒවාට අමතරව. ඒක තමයි generative AI. Create new contents like image, text, code, anything. හරි? ඒ කියන්නේ AI write SEO, generate website. හරි? තේරුණාද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් ඕනනම් AI system එකකට තමන් ලියුමක් ලියලා ටිකක් ලියලා මෙන්න මේ විදිහටම තව ලියුමක් ලියන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. understood දැන්? තේරුණාද? අපිට AI system වලට කියන්න පුළුවන් ඔයා මේ වගේ image එකක් generate කරන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ presentation එකේ හදපු ඔක්කොම images මම AI වලින් generate කරපුවා. මම හදපුවා නෙමෙයි. දැන් අර මුල තිබ්බ image එක ඊට පස්සේ එක ඔය ඔක්කොම AI වලට දීලා හදපු එක. කියන්නේ ඔයගලන්ට තේරෙනවා images ලේසියෙන් create කරගන්න පුළුවන්. text ලේසියෙන් generate කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ලියුම් එහෙම ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම කරනකොට ක්ෂණිකව හදන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව coding කරන්න පුළුවන්. generate කරන්න පුළුවන්. ඔය හැම එකක්ම යම් level එකකට AI system වලින් කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? right? And we will take a small example on generative AI, right? AI write essays. හරි? උදාහරණයක් විදිහට ChatGPT ට පුළුවන් බොහෝ වෙලාවට ඕගොල්ලන්ගේ සියලු දෙනාගේම assignment ටික කරන්න. 90%ක් අපි දෙන assignment ChatGPT ට හරියට කරලා දෙන්න පුළුවන්. 90ක් කිව්වොත් වැරදි 99ක් වුණත් කියන්න පුළුවන් අපිට. It can generate images, image generate කරන්න පුළුවන්. It can create code, answer question, everything. දැන් මේ වැඩේ කරන්නේ එක එක්සැම්පල් එකක් තමයි ChatGPT. හරි ඒක very common නිසා මම ඒක පාවිච්චි කරනවා. හරි. හැබැයි ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට ඕන තරම් AI tools තියෙනවා. net එකේ හොයා ගන්නත් පුළුවන්. ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. මම මේ අද මේ workshop එකට එහෙම නැත්නම් මේ webinar එකට ChatGPT විතරක් පාවිච්චි කරනවා. මොකද ඒකෙන් ඉවත් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. right? හරි. දැන් චුට්ටක් ඉස්සරහට යමු.
අපි චුට්ටක් බලමු තව why what is AI driven web development. ඇත්තට මේකෙදි මොකද කරන්න යන්නේ? අපි කරන්න යන්නේ මෙහෙමයි. ChatGPT පාවිච්චි කරලා code contents ඒවා generate කරගන්න පුළුවන්. GitHub Copilot වගේ coding help වලට ගන්න පුළුවන් ඕන. හැබැයි අපි ඒ level එකට යන්නේ නැහැ. අර right VXD වගේ ඒවා පාවිච්චි කරලා website build කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් AI design tools තියෙනවා. ඒකෙන් පුළුවන් UI generate කරගන්න. ඒ ඔය ඔක්කොම වැඩ ටික කරන්න පුළුවන් AI වලින්. එතකොට අපි step by steps ගියොත් සෑහෙන වැඩක් කරන්න පුළුවන්. හරි? right. අපි AI එක්ක වැඩ කරනවා නම් හරි අපිට සිද්ධ වෙනවා AIත් එක්ක කතා කරන්න. ඔය AI කියන වචනේ මම අයින් කරලා ඒ වෙනුවට කියන්න. හරි අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ChatGPT වගේ large language model එක කතා කරන්න. ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා ඒගොල්ලන්ට එක්ක කමියුනිකේට් කරලා අපිට ඕනේ දේ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදියට මම මේක මෙහෙමම තියෙද්දි ඒක පටන් ගන්න විදිය කියන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම මේ ඇක්ටිවිටි එක කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ හැමෝම ඉස්සෙල්ලාම browser එකට ගිහිල්ලා හරි දැන් මම log වෙන්නේ නැතුව යන්නම් ඉස්සෙල්ලාම ChatGPT යන්න. හරි නිකන් මෙතන chatgtp.com වගේ එකක් ගන්නකො එතකොට එයිනේ මොකක් හරි. හරි ඊට පස්සේ දැන් මට login වෙලා තියෙන නිසා ඒක එනවා. නමුත් login වෙන්නේ නැතුව වුණොත් ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ එකක් එනවා. හරි දැන් මගේ login එකක් තියෙනවා. හරි එහෙම මේ වගේ එකක් එන්නේ නැති වුණොත් ඕගොල්ලෝ login වෙන්න ඕනේ. මං හිතන්නේ free එකේ යම් ප්‍රමාණයකට වැඩ කරන්න පුළුවන්. හරි එතකොට අපි prompting කියන්නේ මෙන්න මෙතන type කරන දේ. හරි අපි සරලව කිව්වොත් එහෙම සරල ප්‍රශ්නයක් ආවම what is your name? සරල එකක් අහමුකෝ. එයා දෙන උත්තරේ බලන්න. හරි I am ChatGPT. I am AI created AI created by OpenAI. right? තමයි උත්තරයක් දෙන්න. ඕක තමයි පළවෙනි එක. හරි පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ prompt එක පාවිච්චි කරලා අපිට ඕනේ වැඩ කරගන්න. මේ බලන්න. right? මම කියනවා print above sentence 10 times. දැන් මොකද වෙන්නේ බලන්න. දැක්කද? ඔකට තේරුණාද මම මේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා? අපි මොනවා හරි වැඩක් කරන්න කිව්වාම හරි AI සිස්ටම් එකට පුළුවන් ඒක තේරුම් අරගෙන ඒ වැඩේ කරලා දෙන්න. කියපු දේ තේරුණාද ඔයගොල්ලන්ට? හොඳටම පැහැදිලිද? හරි? ඒතර ඔයගොල්ලන්ට මම විනාඩියක් දෙන්නම්. දැන් හැමෝම ChatGPT එකට ගිහිල්ලා මම මේ කියපු වාක්‍ය දෙක ටයිප් කළා බලන්න. right මොකද පළවෙනි එක කිව්වේ? මේ තියෙන්නේ what is your name? ඊට පස්සේ print above sentence 10 times. right I'll give a 30 seconds. ටක් ගාලා කරන්න බලන්න. හරි right අපි ඉක්මන් කරමු ටිකක්. what is prompt? මේ හරි වැදගත් අහගන්න. right a prompt is the input or instruction given to AI system like ChatGPT to generate the response. දැන් අපි ඒක තමයි කරලා බලමු. අපි මේ type කරන text එකට තමයි prompt එක කියලා කියන්නේ. in simple term prompt what you ask and AI will give an answer. example දැන් මේ තියෙන ඒවට උදාහරණ. write a paragraph about AI. create a website homepage in HTML. explain machine learning in simple term. ඔන්න ඔය විදිහට කියන වාක්‍ය කියන්නේ human කතා කරන විදිහට අපි කියන වාක්‍ය වලට කියනවා අපි AI system එකට දෙන වචන sentence වලට කියනවා අපි මොකද්ද prompt එක කියලා. The quality of AI output depend on the heavily on the quality of the prompt. අන්න මතක තියාගන්න. අපි කියන විදිහට නෙයා දෙන්නේ.
AI සිස්ටම් එකට හිතන්න බෑනේ තාම. අපේ හිතේ තියෙන එක එයා දන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා අපිට හරියට එයාට කියන්න ඕන වෙනවා අවශ්‍ය දේ කරගන්න. රයිට්? එහෙමනම් අපි ප්‍රොම්ප්ට් එකක් දෙනවා නම් මොනවද ඒකේ තියෙන්න ඕන? ප්‍රොම්ප්ට් එකේ තියෙන්න ඕන විශේෂ දේවල් පොඩ්ඩක් හිතන්න. පළවෙනි එක තමයි ක්ලියර් වෙන්න ඕන. දෙවෙනි එක තමයි ස්පෙસિෆික් වෙන්න ඕන. තුන්වෙනි එක තමයි well structured වෙන්න ඕන. right well structured උනේ නැත්තම් මේ කියන තුනම නොතිබ්බොත් අපිට once time හරිය output එක ගන්න බැරි වෙයි. ඒත් අපිට ටිකක් මහන්සි වෙන්න වෙනවා. සමාදානේ කොච්චර කිව්වත් එන්නේ නැති වෙයි. good prompt එකක් දුන්නොත් better faster more accurate results එනවා. poor prompt එකක් දුන්නොත් confusing or sometime incorrect results. right why prompt matter? ඇයි මේ prompt එක ඉච්චර වැදගත් වෙන්නේ? AI එක වැඩ කරනකොට. හේතුව තමයි AI does not guess your need. හිතන්න බෑනේ. Right? In addition to that, still AI don't know actually who are. They only answer whatever you prompt. Right? It allow you to instruction exactly. Then poor prompt, unclear answer, good prompt, accurate, useful answer. තේරුණාද? මං හිතනවා ඔයගලන්ට මං කියප එක තේරුණා කියලා. Right. ඊළඟට අපි චුට්ටක් බලමු. How to write an effective prompt. Right, to get a best results, you need to be clear and specific. හරි clear specific. ඒකට තියෙන format එකක් මම පස්සේ දෙන්නම් තා පොඩ්ඩකින්. right, create a website. දැන් website එකක් කිව්වම එයා දන්නවද මොන website එකක්ද කියලා? ඒක දන්නේ නැහැ. එතකොට අඩුයි කරන්න බෑ වැඩි හරියට. හැබැයි මෙහෙම දුන්නොත් create a simple HTML web page for university course within a title, description and content section. ඒ වගේ දුන්නොත් ඒක සාමාන්‍ය හොඳ prompt එකක් කියලා අපි කියනවා. පැහැදිලිද? right මොනවද අපි දෙන්න ඕනේ? right සාමාන්‍යයෙන් දෙන්න ඕනේ දේවල් කියනවා. If you give a good prompt, then provide a background information. මේ බලන්න background එක දෙන්නේ කොහොමද කියලා example එකේ create a landing page for an AI course for beginners after A-level student in Sri Lanka. ඒ කියන්නේ content එක කියනවා. මෙන්න මේ background එකට තමයි මේගොල්ලන්ට හදාන්නේ. Define output format. Tell AI how to answer should. Right? Example, generate the code in HTML with CSS included. Understood that? තේරුණාද? එතකොට එහෙම තමයි prompt එක දෙන්නේ. තව තියෙනවා. මේ බලන්න. මෙන්න වැදගත්. සාමාන්‍යයෙන් prompt එකක් දෙනකොට structure එකේ තියෙනවා හතරක්. කාරණා හතරක් කියන්න ඕනේ. මොනවද? role එකයි, task එකයි, context එකයි, output එකයි කියන්නේ. ඒතර මේවා අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? එයාගේ default ඒවා හරිය assume කරලා හරි දා ගන්නවා. role එක who AI should act as. ඒක කිව්වේ නැත්නම් එයා තියෙන එක ගන්නවා. task එක what to do මොකද්ද කරන්න ඕනේ. context එක background information. output එක format. එතකොට මෙන්න මේ හතර වෙනස් කරලා අපිට ඕන විදියට prompt එක දෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? right? මම පොඩි example එකක් කරලා පෙන්නන්න. මේ බලන්න. තප්පරයක් දෙන්න මට. මම මේකෙන් exit වෙලා පොඩි prompt එකක් දීලා පෙන්නන්නම් ඕගොල්ලන්ට. right? compare AI versus අපි සරල එකක් ගමු. blog versus website. අපි කියනවා 5 නැත්නම් 3 sentence only. දැන් බලන්න මොකද්ද කියන්නේ කියලා. compare blog and එතකොට sentence 3ක් දෙනවා. දැක්කද? in short මේ 1 2 3. right අපි මෙහෙම කිව්වොත් මේකම අරගෙන 3 sentence only නැතුව අපි කියනවා website format table type. අපි දැන් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලන්න. දැන් මොකක්ද උනේ පේනවද? හරි. ඔයගන්ට පේනවද මේ prompt එක අපි කියනවා මොන වගේද වෙන්න ඕනි කියලා. එතකොට යා ඒ කියන format එකට හදලා දෙන්න. Understood? තේරුණාද? හරි.
එහෙනම් දැන් ආයෙ අපි මෙතන චුට්ටක් බලමු. මොනවද මේකේ දෙන්න ඕනේ content ටික? හරි ටක් ගාලා බලන්න role task content output. right? අපි example එකක් බලමු. මේ බලන්න. Act as a teacher, explain AI for A-level student in 5 bullets point. දැන් බලන්න මේකේ role එක තියෙනවා act as teacher කියන්නේ role එක තියෙනවා. task එක explain AI එක තියෙනවා. content එක තියෙනවා for A-level student. output එක තියෙනවා bullet point. understood that? තේරුණාද? දැන් මම මේක මෙහෙමම copy කරලා හරි AI එකට දාලා පෙන්නන්නම් මොකක්ද output එක එන්නේ කියලා. ඕගොල්ලොත් මම මේ chat එකට දාන්නම් ඕගොල්ලොත් කරන්න බලන්න ඒක නම්. You can try. Try this. Right. Give me 1 minute. හරි. තේරුණාද? Right. Quickly move to the next one. Common mistake in prompt engineering. Prompt වල කරන වැරදි. පොඩක් බලමු ඉස්සෙල්ලාම begin to work. අඩුවෙන්ම කියනවා explain AI. Too broad, unclear answer. No context. Create content. එච්චරයි. Right? No output format. Missing structure. එතකොට දෙන්නේ standard විදියට විතරයි. Asking too many things at once. Overload the prompt. Poor output එකක් දෙනවා. හරි ignoring iteration. First answer not best. Refined format. I'll show you how to do this today. මෙන්න මේ ටික ඔක්කොම කියලා දෙන්න. වෙබ්සයිට් එකක් හදන හැටි step by step. Right? But you take the idea. Clear? Right. Then type of prompt. අපිට prompt දෙන්න පුළුවන් විදි තියෙනවා. Instruction based, role based, context based, example based. එකට අපි කියනවා few shot කියලා. Right? Each type help control AI output. කීයක විදියට අපිට instruction based යන්න පුළුවන්, role based යන්න පුළුවන්, context based යන්න පුළුවන්, example based යන්න පුළුවන්. එහෙම ගිහිල්ලා අපිට output හදන්න පුළුවන්. හරිනේ? Okay. ඊට පස්සේ instruction based prompt එක ගත්තොත් direct command to AI. List 5 users of AI in education. හරි? the direct base ගියොත් එහෙම වෙන්නේ simple and effective. Role based කියොත් එහෙම assign a role to AI. Act as a web browser developer and create a home page. Right? Then we assign some role. හරි? Third one, context based. Again, provide background details. Create a website for AI course for A-level student. Makes output more relevant. Output එක එතකොට ඒකට relevant කරනවා. ඊළඟ තමයි few short prompt. Give an example to guide AI. අපි මොනවා හරි page එකක් දීලා ඒ විදියට හදන්න කියන්න පුළුවන්. image එකක් දෙනකොට image එකක් දීලා ඒ විදියට මේක convert කරන්න කියන්න පුළුවන්. හරි? ඒක ගොඩක් වැදගත් එකක් ඔය few short එක. හරි? මේවා use කරනවා මොකද code generation එකට task formatting කරන්න. හරි වැඩේ මේ වගේ වැඩවලට පාවිච්චි කරනවා. I assume that now within we will discuss 1 hour. You have some basic idea about prompt and AI and blog. Right? Then අපි බලමු how to generate a portfolio web page using AI. දැන් තමයි වැඩේ පටන් ගන්න. හරි? Then if you need, I'll give a 1 minute or 2 minute break, but within that break you need to do 2 things. One is you can go to ChatGPT and try few prompt. ගොඩක් type කරන්න එපා මොකද ඔයගොල්ලන්ට මේ ඔය free version එක තිබුණොත් ඔක exit වෙනවා ගොඩක් type කළොත්. හරි? ඊට පස්සේ ඉන්න වෙනවා බලාගෙන කරන්න වෙන්නේ නැහැ වැඩි. ඒ නිසා ගොඩක් type කරන්න එපා එකක් විතර කරලා බලන්න. ඊට අමතරව notepad එක open කරලා තියාගන්න. හරි? මම අද කියලා දෙනවා ඉතුරු පැයේදී ඔයගොල්ලන්ට website එකක් කොහොමද පොඩියට build කරන්නේ
ඊට පස්සේ ඒක කොහොමද WordPress වගේ එකකට දාලා deploy කරන්න. Right? You try it within 1 minute. Okay? විනාඩියක් try කරන්න. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් chat එකට දාන්න. හරි? It's okay. මම මේ අතරතුර ඒවා check කරන්න. Someone asks, sir, one question. We learned web development without AI and it used to work with AI, it's best. Sir, one question. We learned web development without AI and it used to work with AI, it's best. Yes. AI is a tool, no? හරිද? AI කියන්නේ tool එකක්. එතකොට මේ tool එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලෝ කරන වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි AI වැඩේ හරියට කරලා දුන්නද නැද්ද කියලා අපිට ගැරන්ටියක් දෙන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. තාම බෑ. එතකොට අපි දැනන් ඉන්න බෑ. ඒවට prompt කරලා තියන්න තියෙනවා with evidence වගේ commands තියෙනවා දෙන්න. හරි? ඒතර සාමාන්‍ය මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම එයා evidence කියනවා. හරි? එහෙම පුළුවන් නමුත් better දැනගෙන ඉන්න එක. මම මේ ඕගොල්ලෝ මේ වෙලාවේදී ඕගොල්ලෝ එවපු මැසේජ් කියවන හුඟක් ඒවා තියෙන yes තමයි. At least try to reply some message, right? නිකම්ම අහගෙන ඉන්න එපා. Okay? Right. Before starting practical session and original task, right? Any question asked, I'll give you 30 seconds. Please add to the chat. මොනවාරි දැන් තව ඔයගලන්ට අහන්න ඕනේ කියලා මෙතෙක් කරපු ටිකෙන් හිතෙනවා නම් විනාඩියක් දෙන්න ටක් ගාලා chat එකට මොනවාරි දාන්න. එහෙම නැත්නම් අඩුතරමින් no sir කියලාවත් දාන්නකෝ message එක. මොකද ඔයගොල්ලෝ වැඩි කතා කරන්නේ නැති ළමයිනේ. දැන් තමයි වැඩේ පටන් ගන්න යන්නේ අපි. ඉපන්න. නෑ? හරි මම පටන් ගන්නවා. Okay, then step 1. If you're going to develop a website, the first point මම ඉපන්ට යනවා සමහර ඒවා ටෙක්නිකල් වලට වෙලාව තියාගන්න. Understand the goal. අපි මොකක්ද හදන්නේ? හරි? මොනවද දාන content? කාටද මේක දාන්නේ? මොන තරම් information දානවද? හරි? ඔය ටික මුලින් ඔළුවේ තියාගන්න ඕන. පැහැදිලිද? Right? So I have learned HTML, CSS and PHP and make some website. What should I learn next? That's a good one. Then you do, you know PHP, then try to work with MySQL or some other NoSQL databases and try to develop professional and security level websites. Then basics you know. Then AI can support for designing, coding and everything. But other part you need to think. හරි මේක ඩෙවලොප්මන්ට් කියන්නේ ලොකු ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙන ලොකු ඒරියා එකක් නේ හරි you are in the basics still basics හරි okay now you think on that understand the goal ඉස්සෙල්ලාම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කාටද වෙබ්සයිට් එක හදන්නේ කියලා මොනවද දාන්නේ කියලා මොකද ඔක හුඟක් අය වරද්දන තැනක් දැන් උදාහරණයක් විදිහට පොඩි ළමයින්ට වෙබ්සයිට් එකක් හදනකොට ඒකට ඕනේ නැති කලර්ස් දාන්න බෑ ඕනේ නැති රූප දාන්න බෑ. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද මම කියන එක? හැබැයි ලොකු අයට වෙබ්සයිට් එකක් හදනකොට පොඩි ළමයින්ගේ වගේ හාවපා යන්නයි කුරුල්ල පියම්බන්නයි දාන්න බෑ. Understood? සරලව හිතන්න ෆැෂන් වෙබ්සයිට් කියන්නේ ෆැෂන් ෂොප් එකකට ඩිසයින් කරන වෙබ්සයිට් එකක් ඇකඩමික් සයිට් එකකට දැම්මොත් මොන වගේ ප්‍රශ්නයක් වෙයිද? නැත්තම් ස්කූල් වෙබ්සයිට් එකකට දැම්මොත් ප්‍රශ්නයක් වෙයිද? අන්න ඒක හිතන්න හැමතිස්සෙම right
දැන් අපි යන්නේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හදන්න. right පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හදන්න යනකොට අපි ඉස්සෙල්ලම හිතන්න ඕනේ තමන්ගේ මොන ඉන්ෆෝමේෂන් ටිකද දාන්නේ කියලා. මම ඕගොල්ලන්ට පොඩි ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකක් ෂෙයා කරන්න. ඕගොල්ලෝ මේක අහන ගමන්ම මොකද ඒක මට පස්සට ඕනේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මට නෙමෙයි ඇත්තටම මේ වෙබ්සයිට් එක හදන්න ඕනේ වෙනවා. ඒ නිසා ඉන්න තප්පරයක් මේක වෙන්න ඕනේ. මම මේ කසුන් පෙරේරා කියලා හදපු සාම්පල් ෆයිල් එකක් තියෙනවා. මම මේක chat එකට දානවා. හරිද? ඕගොල්ලෝ මේක දිහා බලලා මම මේක ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්. right simple file එකක් මේ වෙබිනා එක කරගෙන යන අතරතුර හරි මේකේ තියෙන පොඩි ඉන්ෆෝමේෂන් ටික include name address email O level education qualification skills ඔයගේ ටෙක්ස්ට් ටිකක් නේ තියෙන්නේ ඔන්න ඔය future plan ඔයගේ තාම මොනවා හරි ඔයගොල්ලෝ ටිකක් දාන්න ඔයගොල්ලන්ට ගැලපෙන විදියට හදලා ඔය ડોකියුමන්ට් එකක් හිමින් හදලා තියාගන්න හරිද ඊට පස්සේ මම ගන්නවා clear හරිද ඒක තේරෙනවනේ ඕකම තිබ්බත් කමන්නේ right ඒතර අන්න ඒක තමයි අපි වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න යන කන්ටෙන්ට් එක. ඒතර ඒ කන්ටෙන්ට් එක හරියට තියෙන්න ඕනේ. ඔක්කොම එක සැරේ එක page එකට හදන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට about page එකට ඕන ටික වෙනම. එහෙම හදාගත්තට කමන්නේ. Don't think about images, formatting and everything. Just take a text only. හරි? ඔක තමයි පළවෙනි පියවර. right? ඊළඟට මොකද ඊළඟ එක්සර්සයිස් එක මේ බලන්න. දැන් ඔන්න මම කියලා දෙනවා prompt එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද වෙබ්සයිට් එකක් හදන්නේ බේසික්ම විදියට. right මේ කියවන්න. example 1. sample prompt එකක් දීලා තියෙනවා. create a simple HTML portfolio website for a school student including about me skills and content section with basic CSS styling. හරි? right ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ prompt එක දෙන්න මම මේක back කරලා යන්නම් මේ prompt එක දෙන්න කොතෙන්ටද chat GTP එකට දෙන්න හරි හොඳට අහගන්න බලා ගන්න කරන විදිය මේකට ගිහිල්ලා මෙතන එන prompt එකට ඔය prompt එක දෙන්න හරි දීලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට පේනවද මෙයා HTML කෝඩ් එකක් ජෙනරේට් කරලා දෙනවා දැන් ඕගොල්ලන්ටත් මේක මේ විදියට මේ හරි ඊට පස්සේ යාම කියනවා කොපි කරන්න මේක සේව් කරන්න මේකට කරන්න ඕනේ වැඩ ටික බලන්න මමක් කරනවා මේ කොපි කළා නෝට්පෑඩ් එකට ගියා හරි අලුත් ෆයිල් එකක් ගත්තා ඒකට මේක පේස්ට් කළා හරි ඊට පස්සේ මෙතන ෆයිල් සේව් ගියා right දැන් අන්න වැඩ දෙකක් තියෙනවා මතකද මොකක්ද දුන්න වැඩ දෙක ටෙක්ස්ට් එක ඕල් ෆයිල් කරන්න ඕනේ නම වෙනස් කරන්න ඕනේ මම මේකේ නම දැන් දාන්නේ my2 කියලා මට අර පිළිවෙලට එතකොට මම දන්නවනේ මම හදපු එක කොයිකද නැති එක කොයිකද කියලා right ඕක දාන්න දාලා ඉවරලා ඔයගොල්ලෝ my2 ඩබල් ක්ලික් කරලා බලන්න අන්න එතකොට ජෙනරේට් වෙච්ච වෙබ්සයිට් එක පේනවා මේ my portfolio දැක්කද හරි ඉතින් තියෙන්නේ පොඩියට හදාගත්ත වෙබ් පේජ් මේකේ කන්ටෙන්ට් එඩිට් කරන්න ඊට පස්සේ දැන් ඊළඟට කියලා දෙනවා දැන්ට ඔය වැඩේ කරන්න 1 මිනිත් දෙන්න හරි සරලයි නේ මම මේ ටෙක්ස්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට දාන්නම් chat එකට දැම්මද ඉන්න බලන්න right මේ ටෙක්ස්ට් එක ගන්න අරගෙන ඔය prompt එක දාන්න create a simple HTML portfolio web page for school student including about me skills and content with basic CSS styling හරි කවුරු හරි එක්කෙනෙක් මේ වැඩේ කළා නම් කරලා ඉවරලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් chat එකට දාන්න try කරන් දරුවෝ නැත්තම් මේක අහගෙන ඉඳලා වැඩක් නෑ මේක කරන්න ඕනේ if you have done this
please add into the some screenshot to the chat. ඔයගොල්ලන්ට තව දැන් කෙනෙක් අහනවා how to learn professional AI web development. Can you explain roadmap for it? Yes, many ways, right? If you need later, personally contact me. I think you know my email address, right? Everything, you go to blog and you can see everything, right? Send me an email, doesn't matter. Not now, right? There are many ways. That is why I can't directly give a one way. I need to check your actual requirement. හරි පාරවල් ගොඩක් තියෙනකොට කොහෙටද යන්න ඕනේ බලලා එපා කියන්නේ ඒකයි. right finish කොතාම කවුරුවත් image එක දැම්මේ නැහැනේ. සරලයි මොකද කරන් තියෙන්නේ? ඔය prompt එක chat GTP ට දීලා එන code එක අරගෙන ඒක paste කරලා notepad එකට ඒක HTML විදිහට save කරලා ඒක run කරන්න. run කරලා screenshot එකක් එවන්න. ඉපන්ට කළාද? හරි දැන් මම පොඩි වෙනස්කමක් කරන්න කියලා දෙන්න. දැන් මෙතන තියෙන්නේ basic CSS styling. මම මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා. මම prompt එකට කියනවා right ඒ කියන්නේ chat GTP ට කියනවා මට නිකන් basic style එපා. right මේ බලන්න මම කියනවා මෙහෙම එකක්. I need දැන් මේක තමයි අර දෙවෙනි කෑල්ල. I need advanced web with නිකන් යම් තමන් දන්න විදිහට ගන්න එච්චර හිතන්න එපා. colourful. සමහරට අකුරු වරදින්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න ඒවා හදා ගන්න. දැන් මේවා අකුරු වරදුනාම මෙතන චෙක් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. පේනව නේද? colourful site with menu. menu එකක් තියෙනවා. right දැන් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. right here දැන් මේ බලන්න here is more advanced colorful portfolio website with a modern menu gradient design and better layout. It's simple enough to school student but look professional. බලන්න එයා එතකොට එකක් හදලා දෙනවා. තේරුණා නේද? ඒක copy කරලා අපි දාගමු වෙන නමකින් මේ. normally go to very basic level, right? දැන් මේ level එකට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මට අර තාම website එක කවුරුවත් හදලා screen එකක් කිව්වේ නැහැ. දැන් මේ බලන්න මේක දැම්මා මේක save කරනවා මොකක් විදියටද? file save all pages my03 .html. හරි save. දැන් ඒක run කරලා බලන්න. දැන් බලන්න මේක run කරන එකම මේකේ මොකද්ද දාලා තියෙන්නේ කියලා මමවත් දන්නේ නැහැ. understood? It's an interesting one මේ. තේරුණාද? right බලන්න මේ කොච්චර ලස්සනද කියලා. hello I am Kasun, a student professional about AI web development, right? මෙතන තියෙනවා මේ about skill content, right? my portfolio, right? I think it's a nice one, right? මෙතකොට දැන් මේ කවුද හදලා දුන්නේ? AI. අපිට මේක තව වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් මේකේ color එක එපා. right? Add image to the about me, right? එහෙම නැත්නම් you can say anything.
හරිද? දැන් මේ බලන්න ඒ දුන්න prompt එක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ. මේ සරල දෙයක් මම කළේ. I need to advance website colorful with menu. හරිද? එතකොට අපි AI ට කියනවා මට ඕනේ මෙහෙමයි කියලා. එච්චරයි. අර prompt engineering concept එක මතක තියාගන්න. හරි ඕක කියනවා. Understood? Simple. Right. If you need more, someone ask my email, right? You can use it, no issue. But please send in what is called අර මුලින්ම දාන්නේ ඕගොල්ලෝ එතන ලියන්න කියන අපිට පේන මුලින්ම දාන එකේ දාන්න මේ නිකන් වෙබිනර් question වගේ කියලා දාන්න නැත්නම් හොයාගන්න බැරි වෙනවා right okay right no issue ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද දැන් මේ විදිහට අපිට chat කියන්නේ prompt එකට කියලා තමයි මේ වැඩේ කරගන්නේ මේක ලස්සන මදි නම් තව එකක් දැන් image generation වලදී කළා නම් මම ඔක හොඳට කියලා දෙනවා තව පුළුවන් දැන් image එකක් generate කරනකොට අපි මොකක් හරි sample එකක් දීලා generate කරලා කියනවා මේක අඩුයි මේක වැඩි color වැඩි කරන්න මෙහෙම කරන්න වෙනස් කරන්න ආයි අඳින්න right ඒක තමයි තුන්වෙනි එක කිව්වේ first time not give a best one right you have ability to take a best solution from prompt පැහැදිලි නේද කියන්නේ එතකොට මේක 10 12 සැරයක් කර හොඳ එක එනකන් ගන්න ඕනේ සමහරවිට වෙන එකක් දෙන්න මම තව විදි ටිකක් කියලා දෙන්නම් චුට්ටක් බලන්න ටක් ගාලා right तर ඔය දෙවෙනි විදිය. දැන් දෙවෙනි විදිය කරනකොට අපිට එක එක changes කරන්න කියනවා. right? මේ තියෙන right? පොඩි changes කරන්න කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට වැදගත් අනිත් එක තමයි මේ view shot වලින් වගේ යන විදිය. ඒක තමයි අපි දෙනවා sample page එකක්. use the sample HTML. මෙන්න මේ link එක දෙනවා දීලා create a new one. දැන් මොකද වෙන්නේ? එයා මේ page එක read කරලා ඒකට ගැළපෙන විදියට එකක් හදනවා. එහෙම ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි view shot වලදී කරන්නේ. අපි එක්සැම්පල් එකක් දීලා කියනවා මේ විදියට හදපන්. Right? We tell to AI we need to do like this. Okay? Clear? Right? Then for example, look at on this. Include menu with following about this one. දැන් අපිට menu එකක් දාගන්න නම් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් right මෙහෙම කියනකොට චුට්ටක් තා බලන්න මම පොඩ්ඩක් ඉක්මන් කරන්නම්. මොකද ඒ ටික ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. බලන්න සමහරලාට AI system එකෙම suggest කරනවා මොනවද කරන්න කියලා. මම මේ දාලා තියෙන ඒ වගේ ආපුවා. You can add right strict menu. ඊළඟට smooth scrolling. ඊළඟට mobile friendly responsive design social media icon ඔයගේ හැම එකක්ම දාන්න. එයාම suggest කරනවා. දැන් මේ දෙවෙනි එක බලන්න. If you want to next level very useful මොකද්ද? Responsive mobile design, add project section, add social media icon, add animations, right? Convert into React or modern web app. ඉතින් ඕගොල්ලන් පේනවා මේ විදිහට අර එයාම හදලා දෙනවා කියලා. If you want to next level mobile responsive design, animations, project showcase section, download CV button, likewise you can it should ask. දැන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන prompt එකත් එක්ක කාලය ගත කරන්න. කරලා ඔය තියෙන concepts එක පාවිච්චි කරලා යම් version එකකට page එකක් හදාගන්න. Understood? Right? Okay, clear? Right, this is some other example prompt. Use the following template and create a portfolio with dummy data. දැන් හිමත් කියන්න පුළුවන්. අපිට ඕනම් පුළුවන් you take any data and create it. හරි එහෙම දුන්නාට පස්සේ ඒ තියෙන structure එක අරගෙන මෙයා හදනවා. Okay, clear? Right, then I assume that somehow you have a web page now. Right, දැන් මම ඊළඟ section එකට යනවා. දැන් මොනවා හරි කරලා ඔයගලන්ට පොඩි හරි web page එකක් හදාගන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. ඔතනින් තව අවුරුද්දක් ඉගෙනුවත් කරන්න තියෙන වැඩ ටික මොනවද? prompt engineering පාවිච්චි කර එක එක web technology වල තියෙන නම් දීලා
එහෙම නැත්නම් තියෙන sample pages දීලා ඕගොල්ලෝ website හදන එක. Okay, images දාන්න පුළුවන්. Right? Add images, add tables, add chart, everything you can add. හරි code එක ඔටෝ හදලා දෙනවා. Right. අපි ඔහොම කළාට පස්සේ මොකද්ද ලැබෙන්නේ අපිට? දැනට අපි ගාව තියෙන්නේ මේ බලන්න. දැනට අපි ගාව තියෙන්නේ අපේ කම්පියුටරේ තියෙන HTML page එකක්. උදාහරණයක් විදියට මොකද්ද තියෙන්නේ? මේ පේනවද my portfolio කියලා මේ රන් වෙන්නේ මේක කොහෙද? තමන්ගේ කම්පියුටරේ විතරයි. එහෙමනම් අපි මේ web development වල වැදගත්ම කෑල්ලක් තියෙනවා තව මොකද්ද? deployment. ඔයගොල්ලන්ට මම තව චුට්ටකින් කියලා දෙන්නම්. AI මුකුත් නොදෙන උනත් ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම blog එකක් හදන්නත් පුළුවන්. AI දැනගත්තාම තියෙන වාසිය creative powerful website එකක් හදන්න පුළුවන් without any what technical no need any technical knowledge. කියපු දේ තේරුණාද? පැහැදිලිද? right. එහෙනම් අපි ඉස්සරහට ටක් ගාලා යමු. right. මෙතනින් එහාට තියෙන ආයිත් පොඩ්ඩක් අහගෙන ඉන්න මොකද්ද කරන්න තියෙන වැඩ ටික කියලා. දැන් අපි ගාව තියෙනවා සරලව ගත්තාම මොකක් හරි වෙබ් පේජ් එකක්. තේරුණාද? right. දැන් අපි බලමු deploy කරන්න හැටි. deploy your web page. ඒ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද? ඉස්සෙල්ලාම create a web page. web page එකක් හදාගත්තා. දැක්කද? ඊළඟට select මෙන්න මේ ටික හොඳට අහගෙන ඉන්න. දැන් deploy කරන්න නම් තැනක් ඕනේ. ඒකට මොකද කරන්න තියෙන්නේ? select a free web hosting service. මොනවාරි තියෙන එකක් හොයාගන්න ඕනේ. හරි? උදාහරණයක් විදියට WordPress වෙන්න පුළුවන්, GitHub page වෙන්න පුළුවන්. එක එක ඒවා තියෙනවා. ඉතින් කැමති එකක් තෝරගන්න. ඒක ගිහලා account එකක් create කරන්න. ඊළඟට dummy page එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ upload your page and go live. ඔච්චරයි කරන්නේ. දැන් ඔහොම කිව්වට ඔක කරන හැටි 1 by 1 පොඩ්ඩක් පෙන්නුවේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න බෑනේ. ඒ නිසා මම විනාඩි 10ක් විතර අරගෙන ඔය ටික කරන හැටි 1 by 1 කියලා දෙනවා. හරි? අච්චුට බලන්න. ඉස්සෙල්ලාම මේ වැඩේ කරන්න නම් අපි සාමාන්‍ය ෆ්‍රී දැන් බොහෝ වෙලාවට වෙබ්සයිට් කිව්වට ඔයගොල්ලෝ හදන්නේ බ්ලොග් එකක්. ඒ නිසා බ්ලොග් එකක් වගේ බ්ලොගර්ස්ලා තියෙනවා ෆ්‍රී දෙන. ඒ වගේ තැනක් ගන්න පුළුවන්. popular in WordPress blogger host එක එක ඉන්නවා Joomla වගේ ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් හදලා දෙන අයත් වෙනම තව ඕන තරම් ඉන්නවා. GitHub ඒවා තියෙන ඕන තරම් හදන විදි. right? එතකොට මේ අපි ඉස්සෙල්ලාම තැනක් තෝරගන්න. මම ඉතින් වැඩියෙන් කැමති WordPress වල හදන්න. මොකද මගේ එක මම හදලා තියෙන WordPress වල අවුරුදු 11ක් වෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට අලුත් ඒවා තියෙන ඕන එකක් පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ අහන්න මේ net එකේ type කරන්න what are the free web hosting services කියලා අහන්න. එතකොට ඒවා දෙනවා. හරිනේ? right. දැන් චුට්ටක් බලන්න මම ඊළඟට WordPress ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නම්. ඇයි WordPress ඕනේ? ඒක free, open source and easy to use. හරි ඕනෙම කෙනෙකුට පුළුවන්. ඊළඟට WordPress can power multiple type of website including blogs. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ දැන් මම මගේ site එකට ගියොත් මම ඒක චුට්ටක් පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ WordPress වලින් හැදී. ඔක තමයි මම මේ කිව්වේ. මම පේනවද? දැන් මේක හදලා අවුරුදු කීයක් වෙනවද? අවුරුදු 11ක් වෙනවා. හරි? ඔයගොල්ලන්ට මේකේ මොන ඕනේ දෙයක් යවන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි උදාහරණයක් විදිහට කියන්නම්. මේ site එකට හැමෝම ගිහිල්ලා ඕනනම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ මක් කරන්නද? write a comment කරලා මොනවා හරි comment එකක් දාලා ඒක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මම හැමෝම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා මොනවා හරි comment එකක් තියෙනවා නම් මේකට ඇඩ් කරන්න කියලා. හරි? මොනවා හරි ඕන ඇඩ් කරන්න. එහෙම කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? right, I'll give a 1 minute please check. right, you can check that you can do lot of things, right? මේකේ තියෙන ඔය ඕන එකක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා is like a blog and also like a website. මේ වගේ පාවිච්චි කරලා හදාගන්න පුළුවන් නම් දැන් මේක ගියාම දැන් ප්‍රොෆයිල් කියන එකට ගියාම ඒ අදාළ ප්‍රොෆයිල් තියෙන ඕන එකක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවද? හරි දැන් බොහෝ වෙලාවට තමන්ගේ තියෙන දැන් you have Facebook account, Scholar account, YouTube account ඒ වගේ තියෙන ඕන එකක් ඔයාලා ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්.
හරි පැහැදිලිද මං හිතනවා ඔයගලන්ට ඔය කියන අදහස තේරෙන්නේ නැති කියලා හරි මේකට ගිහිල්ලා චුට්ටක් අදහසක් ගන්න හරි පැහැදිලිනේ right then we move to the next session right wordpress වල දැන් තියෙන වාසි තමයි මම මේක ගත්තේ wordpress වල එක free උඟක් වැඩ කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඒකේ paid versions තියෙනවා. නමුත් අපි කවුරුවත් paid versions වලට ඉස්සෙල්ලාම යන්නේ නැහැ. free වලින් කරගන්න පුළුවන්. හරි? ඒ නිසා මම නිකන් මේක wordpress වල කරන හැටි කෙටියෙන් කියලා දෙන්නම් ටක් ගාලා. right ඊළඟට දැන් මේකේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම කරන විදිය තමයි steps ටික පොඩක් බලා ගන්න. step for blogging select a content management system. ඔයගලන්ට පුළුවන් hotspots ගන්න එක එක පුළුවන්. දැන් අපි මෙතෙන්දි ගන්නේ WordPress. ඊළඟට එතෙන්ට ගිහිල්ලා මුලින්ම WordPress එකට යන්න හැමෝම ගිහිල්ලා account එකක් හදන්න. ඊළඟට dummy web page එකක් හදා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක customize කරන්න. ඔන්න ඔය වැඩ තුන විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. right මම මේක කරන හැටි චුට්ටක් ඔයගලන්ට one by one පෙන්නන්නම්. මේක මම ඒ ටික දාලා තිනවා. ඒ නිසා පුළුවන්. right let's blogging. චුට්ටක් බලන්න මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. right 5 minutes වලින් මම හිතන්නේ ඒක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම ඉස්සෙල්ලාම සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න යන්න කලින් මේකේ වැදගත් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මොකද මේක හදන්න ගිහිල්ලා හදන වෙලාවදී හිතේ ඉන්න බෑ. පළවෙනි එක තමයි ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ domain name එක. මොන වගේ එකක්ද ගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ free service යනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ බොහෝ වෙලාවට දැන් ඔයාගේ නම සමන් නම් saman.wordpress ගන්න බැරි වෙයි. මොකද වෙන කවුරු හරි අරන් ඇති. ඒ නිසා ගන්න වෙනවා සමන් 2028 හරි සමන් කුමාර.wordpress හරි අන්නේ වගේ නමක් හිතා ගන්න ඕන පොඩ්ඩක්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම අරන් තියෙන්නේ bodhitha.wordpress.com bodhitha.edu.lk අන්නේ වගේ. මේවා ගන්න පුළුවන්. හරි? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ web hosting account එකක් හදන්න ඕනේ. හරි? ඒ account එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට there is a website live in internet within next 30 minutes. right පොඩ්ඩක් බලන්න. දැන් step 1 select a domain. මේ බැලුවාම තේරෙනවා ඇති ඔයගන්ට WordPress තියෙනවා ඊට පස්සේ Wix තියෙනවා right Weebly තියෙනවා එක එක websites තියෙනවා ඔයගලන්ට blogs හදාගන්න. හරි තමන්ගේ වැඩේ කරගන්න පොඩි එකක් ගත්තා නම් ඇති. දැන් මම අපි ගන්නේ මෙතෙන්දි WordPress එක ලේසි නිසා. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ වෙන එකක් ගන්න. ප්‍රශ්න නැහැ. තේරුණාද? right ඊළඟට මොකද කරන්න තියෙන්නේ? wordpress.com කියලා ඒ site එකට යන්න. ගියන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා මම මේ presentation එක අන්තිමට දාන්න. ඔයාලට පේනවා නැත්නම් මේ ටික මට දෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මොනවද බල ඉන්න. right එක visit the WordPress. දෙවෙනි එක තමයි start your website කියන එකට යන්න ඕනේ. දැන් live ගියොත් අපි හරි ඔයාලට පේනවාද මම පොඩක් live ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් ඔය WordPress site එකට. අපි මෙතන WordPress ගිහිල්ලා චුට්ට බලන්න මෙතන අපි word.com ගියොත් right ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති WordPress එකේ එලින්ම මෙතන යට තියෙනවා start for here sorry start for free තියෙනවා මේ තනින් පටන් ගන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා right understood එතකොට start for free ගියාම ඉස්සෙල්ලාම යහන්නේ මොකද්ද බලන්න මෙතන continue කරන්න කියන ඔයාගේ email account එක. දැන් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට email එකක් ඇති Gmail වල ඒක දාලා continue කරන්න. හරි මම මෙතන තියෙන එකක් ගන්නම් මගේ. මෙතන තියෙන එකක් අරගෙන continue කරන්න ගියාම මම හදපු නැති site එකක් ගන්නම්. මගේ බුද්ධිතවකට තියෙනවා. ඒ නිසා මේකෙන් ගන්න. අරගෙන ගියාට පස්සේ හදන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෙතන කියනවා Google allow to WordPress to access the above. මෙතන ඉතින් ඒ access කරන්න දෙන්න වෙනවා. දුන්නාට පස්සේ ආ automatically අරගෙන බලන්න මෙතන එනවා we found WordPress account with the email එකෙන් තියෙනවා කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට එහෙම කියන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මේක කන්ටිනියු කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි? right. චුට්ට බලන්න මේ අහන ප්‍රශ්න ටික මම මෙතන පෙන්නන්නම්. right මුලින්ම site එකට ගිහිල්ලා ඊළඟට start here යනවා. ඊට පස්සේ එතන එනවා let's start it කියලා එකක්. හරි? එතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ email address එකයි username එකයි password එකයි දීලා click to next step යන්න ඕනේ. or click here to use the existing Gmail. තියෙන Gmail එකකින් යනවා නම් මේ click කරන්න ඕනේ. අලුත් එකක් හදනවා නම් ඕකෙන් යන්න ඕනේ. හරි?
මං හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේක කරගන්න පුළුවන් එච්චර අමාරු වෙන එකක් නෑ මේ අපි ඇත්තටම කරන්න ඕනේ මේකේ account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මොකද AI වලට ඒව කරන්න බෑ. හරි මැනුවලි හදන ඒවා. right ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මෙතන බලන්න ඕනේ ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වැඩේ මොකද්ද? මෙතන අහනවා active දැන් මොකක් හරි අපි හදන වෙබ්සයිට් එක ගත්තාම click to confirm. හරි ඒ account එක ඇදුවට පස්සේ ඒකේ confirm කරන්න. confirm කළාට පස්සේ ඇත්තටම මෙතන ඊළඟ කෑල්ලක් එනවා කොහොමද මේකට යන්නේ කියලා. මෙන්න මේ කෑල්ල වැදගත් මෙතන වැරද්දුවොත් ටික අමාරු වැටෙනවා. නේ එයා අහනවා අපෙන් type some name. මේ දැන් මම මෙතන දෙනවා බුද්ධි lab. මම දුන්න නම. name ma change based on your selections. හරි. දැන් එතන දුන්නාම පේනවාද buddhilab.blog buddhilab.com ඒවට සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ. පේනවාද? හැබැයි මතක ඇතුව මෙන්න මේ ස්ටෙප් එකේදී ඔයගොල්ලෝ මේ ප්‍රී කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. මෙතන මොකක් හරි version එක සිලෙක්ට් කළොත් ඔයගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ paid version එකට යනවා කියලා එතනින් එහාට එන්නේ ඔක්කොම ටික එකට අදාළ වෙයි. ඒක ටිකක් කරදරයි. understood? ඒ කියන්නේ මෙහිමයි දැන් WordPress කියන එකත් ප්‍රීම version එකක් නෙමෙයිනේ. ඒගොල්ලෝ business එකක් කරන්නේ. They are going to win to win. right? එතකොට ඒගොල්ලෝ බලන්නේ හැමතිස්සෙම paid version එකකට යන්න. දැන් මගේ blog එක free වුණාට ඒගොල්ලෝ ads දානවා ඒකට. paid version වලට ad දාන්නේ නැහැ. right? පැහැදිලිද? මං හිතන්නේ තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ free version එක select කරන්න. නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට මේ පොඩි ගාණක් ගෙවන්න වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පේනව නේද? දැන් මේ තියෙන්නේ මේ වගේ paying plan. පේනව නේද ඕගොල්ලන්ට? Pick a plan that's right now. right? Start with the pre-site මෙතනින් යන්න. නැත්නම් මෙතන තියෙන plan එක තෝරන්න. බලන්න මේ $4යි month එකට මේ එක එක plan තියෙනවා. දැන් මේ ගණන් මේවා නෙමෙයි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. right? understood? තේරුණාද? හරි? තේරුණා නේද? එතකොට මෙතන pre site එකට යන්නේ එතකොට තමයි pre plan එකට යන්න පුළුවන්. right pre plan එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එනවා මෙන්න මෙහෙම site එකක්. ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මේ වම් පැත්තේ තියෙන්නේ මේ menu එක. ඒ කියන්නේ content management system එක තමයි වම් පැත්තේ තියෙන්නේ. මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ task to complete. බේසික් එක හැදුනට ටාස්ක් ටිකක් තියෙනවා තව කම්ප්ලීට් කරන්න. මොකද්ද? සයිට් එක ක්‍රියේට් කළා විතරයි නේම් කරන්න ඕනේ, මෙනු එක හදන්න ඕනේ, අප්ඩේට් යෝ හෝම් පේජ් කරන්න ඕනේ, සයිට් එක ලොන්ච් කරන්න ඕනේ, කන්ෆර්ම් යෝ ඊමේල් and ඇඩ්‍රස් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ වැඩ ටිකක් තියෙනවා කරන්න. හරි? දැන් මේ විදියට හදාගත්තා නම් මේ සයිට් එක බේසික් සයිට් එකක් හදලා පබ්ලිෂ් කළා නම් ඕගොල්ලන්ට අර නම ගන්න පුළුවන්. මම ඕගොල්ලන්ට ඒක එන හැටි පෙන්නන්නම් තාපොට. මේ බලන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඕම හරියට හැදුවා නම් සයිට් එක ඕගොල්ලන්ට බේසික් සයිට් එකක් එනවා මේ විදිහට තේනවද? buddhilab.wordpress.com. clear? පැහැදිලිද? එතකොට මේ ඉන්නේ කවුරු දීපු වෙබ්සයිට් එකක්ද? where is this? මේක එතකොට ඒගොල්ලෝ හදලා දෙන ඩමී සයිට් එක. හරි? එහෙනම් අපි දැන් මොකද කරන්න ඕන? ඔය ඩමී සයිට් එක අපි දන්න විදිහට එඩිට් කරන්න ඕන. හරි විදි දෙකක් තියෙන. එකක් තමයි මේ සයිට් එක කෙලින්ම එඩිට් කරන එක. එහෙම නැත්නම් අපිට ලේසි විදිය තමයි අපි හදාගත්ත සයිට් එක මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරන එක. ප්‍රශ්නේ කරා. පැහැදිලිනේ? රයිට් මේ තියෙන. එතකොට දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ මේක එඩිට් කරන්න යනවා නම් ඉතින් යන හැටි මම මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඔයගොල්ලන්ට දාන්නම්. ඒ කියන්නේ මේ PowerPoint එක PDF කරපු එක දාන්න ඕගොල්ලෝ මේක බලාගෙන වැඩක් කරගත්තා ඒක එතකොට. රයිට්? back to see මෙන්න මේ my site කියන එක ක්ලික් කළාම එනවා අපිට ඕන විදිහට අර content management part එකට යන්න පුළුවන්. නැත්තම් click here කියලා ගිහිල්ලා home site එක බලන්නත් පුළුවන්. හරි? මෙන්න මේ මොනවා කළත් අන්තිමට මේ site එක launch කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක ඇත්තටම බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right? දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මේ තියෙන name your site මෙන්න මේවා එක එක ඒවා පුරවන්න දැන් තියෙන්නේ. පේනවනේ click here to name your site ගිහලා name එක පුරවන්න. ඊළඟ මෙතන site title එකයි subtitle එකයි දෙන්න. icon දෙන්න තියෙනවා නම් දෙන්න. මම ඉතින් වෙලාව ඔයගොල්ලෝ මේක බල කරන්න මම මේක දීලා මේ presentation එක දෙන්න. ඊළඟට site menu එකක් හදන්න පුළුවන්.
right? You have a sitemap, then add a menu. Menus ටික add කරගන්න මෙතෙන්ට මේ. එතකොට එනවා මේ home academic teaching tool ඒ වගේ ඉන්න හදන්න. ඊළඟට ඔක්කොම හදලා ඉවර කරලා site එක launch කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට site එක බලන්න පුළුවන්. එතන අර පොඩ්ඩක් දිනවා skip purchase කරන එක යන්න නැත්නම් හැමතිස්සෙම යා සල්ලි ඉල්ලනවා. හරි මේ තියෙන එතකොට ක්‍රියේට් කරන විදිය තව එක එක වෙනස් කරලා කරනවා නම් එන්න ඕන විදිය ඔය තියෙන්නේ. රයිට් අන්තිමට සයිට් එක හැදුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිය සයිට් එකක් ඔයගොල්ලන්ට එයි. හරි buddhilab.wordpress.com රයිට් පේනවද? අර මේක හැමදාටම ඔයගොල්ලන්ට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි වැදගත්ම දේ. පැහැදිලි? රයිට් then දැන් මේ විදිහට බ්ලොග් එක හදලා ඉවර කරන්නේ. එතකොට මූලික එකක් හදලා හැබැයි කන්ටෙන්ට් එක තාම ඇඩ් කළා නැහැ. අපි කොහමද දැන් මේකේ කන්ටෙන්ට් එකට අපිට ඕන ටික දාගන්නේ. අනේක තමයි මේ ඊළඟට කතා කරන්නේ. චුට්ටක් බලන්න. ඉස්සෙල්ලාම ලොගින් වෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ පේනවද? දැන් බුද්ධි ලැබ් මොකක් හරි දාලා ඊට පස්සේ පාස්වර්ඩ් එක දාලා ලොග් වෙනවා. ඒක සඳහා යන්න ඕනේ http make.webadmin කියන කෑල්ල දාලා තමයි ටයිප් කරන්න. මේක බලාගෙන කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඊට පස්සේ ගියාම එනවා WordPress dashboard එක. dashboard එකේ වැඩ ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඒක තියෙන ඉතින් ඔය ක්ලික් කරලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඒක WordPress content management එක ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් ඕනම web developer කෙනෙකුට වටිනවා. මොකද මේවා ඇත්තටම AI වලින් කරන්න බැරි දේවල්. හරි. ඒ කියන්නේ අපි කොහේ හරි ලෝකේ තියෙන සයිට් එකකට ගිහිල්ලා ඒකේ account එකක් හදාගෙන එතන ලොග් වෙලා ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන විදියට වැඩ කරලා අපිට ඕනේ සයිට් එක දාගන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් ඒ ටික ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ තියෙන අලුත් page appearance එකට ගිහිල්ලා තමන්ට පුළුවන් ඕනේ විදියට themes වෙනස් කරන්න. ඒක වැදගත් එකක්. theme එක වෙනස් කරලා ලස්සන page එකේ style වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට colors ඒවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන site identity වෙනස් කරන්න පුළුවන්. images set කරන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම වැඩ ටික පුළුවන් වන්න ගන්න. තේරෙනවද? menu set කරන්න පුළුවන්. menu එක කියන්නේ මෙතන අර top menu එකයි ඊට පස්සේ ඒකේ එන්න ඕනේ ටික. menus ටික set කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට link set කරන්න පුළුවන්. මෙතන වැදගත් එකක්. හරි? දැන් මෙන්න මේ link set කරන එක කියන්නේ අපේ website එකේ ඔන්න වෙනත් websites වලට links දාන්න පුළුවන්. right පේනවද? URL එකට අපේ main URL එක දැම්මා, site caption එක දැම්මා, apply කරනවා. my site කියන එකට ගියාම එතකොට my buddhilab.wordpress එකක් දාන්න පුළුවන්. understood? හරි? ඊළඟට අලුත් page එකක් add කරනවා. ඔන්න ඔතන තමයි වැදගත්. අපිට පුළුවන් අලුත් page වලට ගිහිල්ලා click here to add new page. එතකොට අලුත් page එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මේ page එකට පුළුවන් ඔන්න blank layout පාවිච්චි කරලා ඉතින් මේක word එක වගේ තමයි. ඔයගලන් type කර කර මේක බල බලා කරන්න. මේ තියෙන page options ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ page එකක් add කරගන්න. ඒවා තනි කර කරන්න පුළුවන් දේවල්. මම ඉච්චර ලොකුවට WordPress කරන්නම දවස් 2-3ක් යනවා. ඒ නිසා කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මේක බලාගෙන කරන්න. ඊට පස්සේ මේ තියෙන usersලා. සාමාන්‍ය WordPress site එක අපිට usersලා add කරන්න පුළුවන්. එක එක roles දීලා. මෙතන ඉන්නවා administrator, editor, author, contributor, followers or subscriber කියලා ඉන්නවා. ඉතින් අපිට කැමති විදිහට roles add කරන්න පුළුවන්. හරි? එච්චර මම කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන comments තියෙනවා. අපිට comments ඕනනම් ඒවත් handle කරන්න පුළුවන්. මම ඒව කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක වැදගත්. සාමාන්‍ය මේ විදිහට site එකක් ඇදුවාම අපිට පුළුවන් ඒකේ තියෙන view කරපු ගාන බලන්න. ඒක වැදගත්. දැන් පේනවාද මම my site එක 2021 ඉඳන් මේක බලපු දවස් මම 2021 ජනවාරි ඒ වෙනකොට තියෙනවා සාමාන්‍ය 2015 ඉඳන් නෑ 2018 ඉඳන් මේ වෙනකොට views තියෙනවා 1,37,000. හරි? best ඒවා තියෙන්නේ 3000 ගානක් තියෙනවා එක දවසක. හරි? ඉතින් ඒ වගේ views බලන්නත් පුළුවන්. right. දැන් ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්න ඕනේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ හදන්නේ. okay. I think that's what I need to tell you. I'll provide this PowerPoint for you. Not PowerPoint. I'll normally give. Wait. Yeah.
මම මේ මේක දාන්න. You can take it. AI web development. Okay, then you can take the idea no. Hari. I think that's only for me. මම අද කරන්න හිතාගෙන ආව ටික තමයි. හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවනම් අහන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවද? ඔව් මට නම් මෙතන වැටෙනවා ස්ක්‍රීන් ෂොට් කියලා. Right. Anything to say? ප්‍රශ්න තියෙනවනම් අහන්න. ප්‍රශ්න නැද්ද? chat එකට දාන්න. කමක් නැහැ මේ මයික් ඔන් කරලා අහන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Alright student ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලගේ සෙෂන් එක සම්බන්ධව හරි නැත්නම් ඔයාලට ඔයාලගේ කැරියර් එක සම්බන්ධව සහ ඔයාලට තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් මෙතනදී අපිට සර් එක්ක කතා කරලා බලන්න පුළුවන්. අපි පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම් ඔයාලට chat එකේ හරි නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මයික් ඔන් කරලා හරි කතා කරන්න. කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ. සර් ඉන්නවා මෙතන. සර් අපිට පොඩි ප්‍රශ්න කීපයක් ලැබෙනවා. සර් පොඩ්ඩක් බලන්න. හරි. කෙනෙක් මට පේන එකක් තියෙන AI base කරලා WordPress site මේක මේක කරන්න පුළුවන්ද? මෙහෙමයි. දැන් WordPress එකේ කරන්නේ මෙහෙමයි දරුවෝ. WordPress කියන්නේ වෙනම තැනක තියෙන site එකක් නේ. ඒක එන්නේ අපි deploy කරන්න. ඒතර අපි කරන්නේ මෙහෙමයි. site එකට ගිහිල්ලා අපි හදපු page එක upload කරන්න පුළුවන් එතෙන්ට. ඒගොල්ලන් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැත. එහෙම තමයි කරන්නේ. හරි. දැන් ඒක අර මම පෙන්නුවේ link එකක් දානවා කියලා ඒ වගේ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් කෙලින්ම ඔය HTML code එකේ යාගේ HTML code එක විදිහට paste කරන්න. ඒකත් පුළුවන්. ඉන්න බලන්නකො අහන එක කරන්න පුළුවන් විදිහ චුට්ටක් අප්පරයක් වුණා මම පෙන්නන්නම්. මෙතන හිතන්නකො මගේ බුද්ධිත කියන සයිට් එක තියෙනවා කියලා. හරි. මගේ ඉන්න right මේකනේ මගේ සයිට් එක. මම මේකට දැන් log වෙනවා. සාමාන්‍ය මම කිව්වේ WP admin වලින් log වෙන්න කියලා. හරි. එතකොට මෙයා අහනවා password එක අහනවා username එකයි password එකයි අහනවා. හරි. password එක අහලා log වෙනවා. හරිනේ. log වුණාම ඊට පස්සේ මෙතන යන්න පුළුවන් pages වලට. pages වලට ගිහිල්ලා මෙතන පුළුවන් add new page එකකට යන්න. හරි. add new page එකට ගිහිල්ලා මම මේක add කරන්නේ නැහැ දැන්ට. හිතන්න page එක මෙතෙන්ට ගත්තට පස්සේ ඔන්න මෙතන title දීලා check කරන්න පුළුවන්. හරි. මෙතනට අර ඔයගොල්ලෝ හදාගත්ත page එකෙන් දාන්න පුළුවන්. ඒක තමයි basic ඉතින්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ හදන page එක පුළුවන් කෙලින්ම මෙතනට upload කරන්න. හරි. upload කරලා ඒක දාන්න පුළුවන්. හරි. පොඩක් කරලා බලන්නකො පොඩක් ටික වෙලාවක් කරනකොට ඔක අදහසක් එනවා. හරි. ඕකේ. තව අහනවා මම පොඩක් ස්ටොප් කරන්න. මොකක්ද අහන්නේ ඉන්න චුට බලන්න.
Many people say that in the future AI will completely replace the web development field and that most developers may lose their jobs. What is your opinion on that, sir? Good question. මෙහෙමයි. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැතුණාට මීට අවුරුදු 25කට විතර කලින් වුණා කම්පියුටර් ආපු ගාම ටයිප්‍රයිටර්ස්ලාට. ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ මේ ඉස්සර මේ පොඩි මොකක් හරි ඔෆිස් එකක් ගත්තාම ටයිප්‍රයිටර්ස්ලා කියලා කියන්නේ ටයිපිස්ලා කියලා ජොබ් 10ක් විතර තිබ්බා. ඒ ජොබ් ඔක්කොම නැති වෙලා අලුත් ජොබ් ආවා. ඒ කියන්නේ එක කම්පියුටරේ පාවිච්චි කරන එක්කෙනා යාවේ එයා දැන් කම්පියුටර් ඔපරේටර් කෙනෙක්. අන්න ඒ වගේ දැන් ඉස්සරහට වෙන්නේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් එන්ටයර් රීප්ලේස් වෙනව නෙමෙයි. හරි? ඕගොල්ලෝ ඒවට එනවා වෙබ් බොට්ලා. බොට් කියලා එනවා. බොට්ලා කියන්නේ කම්පියුටර් ඔය ChatGPT වගේ ටූල් එකක් වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කරන හදපු. එයාට කියලා ඕන එකක් හදව ගන්න පුළුවන්. ඕනේ කෝඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඕනේ ඩිසයින් එකක් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කෙනෙක් එනවා. හැබැයි කන්සල්ටන්සි ලෙවල් එකේ ඕන තරම් ජොබ් අපිට ඉතුරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ජොබ්ස් වෙන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන එක. මං කියන එක තේරුණාද ඔයගොල්ලන්ට? කියන්නේ කවදාවත් AI වලින් totally replace වෙන්නේ නැහැ. 90ක් replace වුණාත් ඉතුරු 10ට humanලා ඉතුරු වෙනවා. ඕගොල්ලෝ ඒකට ready වෙන්න. හරි? ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ AI එක වැඩ කරන්න. ඉස්සෙල්ලා අංක 1. AI හරියට වැඩ කරනවාද කියලා බලන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අංක 2. හරි? ඊට පස්සේ අර AIට කරන්න බැරි ටික ඉගෙන ගන්න. එතකොට හැමදාම ඔයගලන්ට ජොබ් තියෙනවා. හරි? Okay. Any ideas? Any questions? එන ඇති නේද? Okay, you know my email. Anytime call me, right? May email me. Thank you very much. හරිනේ? Okay. So this is the end of first session. So thank you so much, sir, for the valuable and insightful session. I think students server contact කරන විදිහ අපි කියලා දෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මොකක් හරි issue එකක් තියෙනවා නම් server directly contact කරන්න පුළුවන්. So Right, thank you. Thank you. thank you once again, sir. Thank you again, everyone who joined with us today. We hope the session has given you a clear understanding how AI-driven web development, how can apply it in real world scenarios. So thank you once again. Have a great evening.